the discuss about the critical path, how to do the critical task and slacks and dependencies, how to find the dependencies. இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். இதெல்லாம் அப்படி எப்படி பார்க்குறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி கன் சார்ட், த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கன் சார்ட் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் and network diagram and critical path analysis. We are discussed about it earlier times. So these are the examples. Okay, along all project management functions, basic functions. So we have to discuss today about the per chart. Okay, it's like to related to the critical path. It's similar to critical path analysis. So network diagram. Okay, but பாத்தீங்கன்னா சொன்னா earlier times நான் டிஸ்கஸ் பண்ணின critical path network diagramமும் இதுவும் சேம் தான் கிட்டத்தட்ட. இது அமெரிக்கன்ஸ் தான். நான் முதல் படிச்சது critical path வந்து யூகே. ஓகே, அப்ப ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான். ஓகே, the word PERT denotes program evaluation and review techniques. Program evaluation and review techniques தான் PERT ன்னு சொல்லுவாங்க. It is often used for critical path analysis. It is often used for in critical path analysis. The normal distributions is assumed on the task duration. This PERT chart follows the activity online. Tasks are shown by lines. The task name are shown by the label. The circles are called nodes. The nodes indicate the start or end of the task. The task durations are shown by the numbers. Following the figure illustrate the PERT chart for the prototype or engineering project. Okay, following figures of activity node type, the nodes are the task and the arrow just make the connections among the activities. The PERT chart also helps to identify that the tasks are on the critical path and the slack time for a task, etc. The most important of which anticipate how long it will take to finalize a project. So optimize means the optimized times refers to the shortest duration and pessimistic time is a logically the longest it might take. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஜெக்ட் செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு எவ்வளவு லாங்கஸ்ட் டைம் எடுக்குது, அவ்வளவு how long it will take to finalize the project, அவ்வளவு டைம் டியூரேஷன்ஸ் எடுக்குது என்றது சொல்றதா என்ன சொல்லுவோம், PERT சார்ட்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஷார்ட்டர் டியூரேஷன்ஸ், அதாவது ஷார்டஸ்ட் டியூரேஷன்ஸ்ல குயிக்கா முடிக்கக்கூடியது, அவ்வளவு மேக்ஸிமம் பாசிபிள் குயிக்கான டைம்ல முடிக்கலாம்ன்றது சொல்றதா என்னது, PERT chart. இப்போ நான் ஆல்ரெடி பார்த்த critical path analysis மாதிரி the most likely time indicates a reasonable estimate of best case scenario, whereas the expected time account for a problems and obstacles. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் பார்த்த critical path analysis மாதிரியே தான். இதை சொல்லுவாங்க என்ன நோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்குள்ள டாஸ்க்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இதுல பாருங்க, the rectangles are the nodes and represents events or milestones. Directional arrows represented depends task that must be completed sequentially. arrowsல இருக்கலாம் என்னது டிபெண்ட், இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த arrowsல இருக்கலாம் என்ன டிபெண்ட் டாஸ்க். இப்ப பாருங்க, இது ஒரு டாஸ்க், கிரியேட் a schedule, இது ஒரு டாஸ்க், buying a hardware. ஓகே, டிவைடிங் arrow directions. இப்ப டிவைட் பண்ணி போற arrow directions வந்து சொல்லி இருக்குது. என்னன்னு சொன்னா 1 to 2 and 2 to 3. இது போற என்ன சொல்லுதுன்னா indicate possibly concurrent task. அப்ப இது முடிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா அடுத்து என்னென்ன செய்ய வேண்டி இருக்குது அந்த டாஸ்க். dotted lines indicates the depends the task does not require the resource. இப்ப இந்த dotted lineல சொல்லி இருக்குது என்ன, resources தேவையில்லை இந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு, அத சொல்றது இந்த dotted line. ஓகே ஓகே, அப்ப இதுகள் தான் PERT chart. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா நாங்க பார்த்த கிரிட்டிக்கல் பாத் அனாலிசிஸ் மாதிரியே தான். இதுல பாருங்க, இப்படி சைட்ல கிரியேட் ஷெட்யூல்ஸ் அண்ட் பையிங் ஹார்ட்வேர். இப்ப பாருங்க டாஸ்க் 1, இது ஒரு டாஸ்க் 1 சொன்னா இந்த டாஸ்க் முடிஞ்சா தான் உங்களால அடுத்த டாஸ்க் 2 செய்யலாம். ஓகே, அப்ப மைல்ஸ்டோன் இதெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த ரெக்டாங்கிள் இருக்கு எல்லாமே ஒவ்வொரு மைல்ஸ்டோன்ஸ். இந்த ரெக்டாங்கிள்ஸ் நம்பர்ஸ் or rectangles or the nodes or represent the events or the milestone. இதெல்லாம் ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் அல்லது மைல்ஸ்டோனை தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. அப்ப இந்த டாஸ்க் நீங்க முடிச்சீங்கன்னா தான், இந்த மைல்ஸ்டோனை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சீங்கன்னா தான் அடுத்தது செய்யலாம். கிளியரா? இது கிளியரா? என்னட்டா பரிமை? ஓகே, இப்போ ஏர்லியரா நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இன்றைக்கு நான் இதை குயிக்கா முடிச்சுட்டு நாங்க மற்ற சாப்டர்ஸுக்கு போவோம். ஓகே, புது லெசன்ஸ் படிக்கணும். ஓகே, இது கிளியர் தானே?
அப்ப நான் நெக்ஸ்ட் போறேன். ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ரோச்சஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். அப்ப ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல நாங்க பேசிக்கலா வந்து சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். டெஸ்க்டாப் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர். டெஸ்க்டாப் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் நான் பிசில யூஸ் பண்ற ப்ராஜெக்ட் சாஃப்ட். அப்ப நாங்க எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் அதை சொல்லுவோம் டெஸ்க்டாப் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர். நான் லாஸ்ட் வீக் காட்டின மாதிரி அது டெஸ்க்டாப் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர். வெப் அப்ளிகேஷன் வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னா இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர்ல போயிட்டு நீங்க லாகின் பண்ணி பார்க்கணும். அப்ப அதுக்கு யூ ஹேவ் டு நீட் இன்டர்நெட். அப்ப அதை சொல்லுவாங்கன்னா வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் project management software. The project management can be implemented a web-based application access through the internet on a extranet using a web browser. This has all the usual advantage and disadvantages of web application. Web application என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரே நேரத்துல எல்லாருமே அக்சஸ் பண்ணலாம். இப்போ லைக் ஃபேஸ்புக்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரே டைம்ல எல்லாருமே அக்சஸ் ஆகலாம், கமெண்ட் பண்ணலாம், டாஸ்க்கள் ஈவெண்ட்டுகள் போடலாம். அது மாதிரி தான் அதுவும். அப்ப இது ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ரெடி பண்ணிருக்காங்க. இட் கேன் பி அக்சஸ் ஃப்ரம் எனி டைப் ஆஃப் கஸ்டமர் வித்வுட் இன்ஸ்டாலிங் அ சாஃப்ட்வேர். இப்ப நீங்க ஒரு பிசின்னு சொன்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். இதுல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாம டைரக்டா வெப்லயே போயிட்டு என்ன செய்யலாம், நீங்க அக்சஸ் பண்ணலாம். ஈஸி ஆஃப் அக்சஸ் கண்ட்ரோல், ஈஸி டு ஈஸி. நேச்சுரல் மல்டி யூசர்ஸ் ஒரே டைம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஒன்லி ஒன் சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன் அண்ட் இன்ஸ்டாலிங் மெயின்டெனன்ஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் சாஃப்ட்வேர் தான் இருக்கு. அதுல எல்லாருமே போயிட்டு நான் ஃபேஸ்புக் எப்படி இருக்கோமோ அது மாதிரி தான் எல்லாரும் லாகின் ஆகி அக்சஸ் பண்ணலாம் ஒரே டைம்ல. டிபிக்கலி ஸ்லோவர் தேன் த டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன். யா எனக்கு மல்டிபிள் யூசர்ஸ் வரணும் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் ஸ்லோவர்ன்னு இருக்கும், பட் அவ்வளோ பெருசா இல்லை. ப்ராஜெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நாட் அவைலபிள் வென் த யூசர்ஸ் நாட் கனெக்டட். இப்போ பாத்தீங்கன்னா யூசர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணாட்டி அவைக்கு அதுல என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குன்றது தெரியாது. இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லாட்டி நீங்க டெஸ்க்டாப் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் சொன்னீங்கன்னா எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி சொன்னா நீங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ அதுக்கு நீங்க போகணும் இன்டர்நெட்லாம் அவசியம் இல்லை. பட் இதுக்கு இன்டர்நெட் தேவை. இன்டர்நெட்ல நீங்க கனெக்ட் பண்ணாட்டி உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கிடைக்காது. சம் பேக்கேஜஸ் டு அலோவ் த யூசர்ஸ் டு கோ ஆஃப்லைன். சம் பேக்கேஜஸ் வந்து நீங்க ஆஃப்லைன் போகணும்னா செய்யணும். ஓகே, அப்ப இதைத்தான் சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு, அப்ரோச்சஸ். அடுத்த பர்சனல் அப்ளிகேஷன். A personal project management application is not used at home to manage lifestyle or home project. There is a concentrate overlap with a single user system. Although the personal project management software typically involves a simpler interface. இப்போ இது நீங்க வீட்டில் இருந்த ஹோம் ப்ராஜெக்ட்கள் செய்றீங்கன்னு சொன்னா இப்படியான சிஸ்டங்களை யூஸ் பண்ணலாம். சிங்கிள் யூஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். சிங்கிள் யூஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து சிங்கிள் யூஸ். அப்போ அதில் நான் முதல் சொன்ன வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் மல்டி யூசர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இதுல சிங்கிள் யூஸ் அப்ளிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கு, ஒரு ஆள் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் செய்யணுமோ அதை நீங்களே போட்டு தெரிச்சு அதன் மாதிரி நீங்க செய்யலாம். அது சொல்றேன் சிங்கிள் யூஸ் அப்ளிகேஷன். சிங்கிள் யூசர் இஸ் a system program with assumption that only one person will ever need to edit at project plan of once. These may be small companies or ones where the only few people are involved in project plan. Desktop application generally calls in this category. But desktop application நீங்க வீட்ல யூஸ் பண்றதெல்லாம் இப்ப MS ப்ராஜெக்ட்லாம் single use application. Clear? Collaborative application. Collaborative system is designed to support multiple users to modify the different sections of plan at once. Multiple users வந்து அவங்களோட பிளான் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி கொலாபரேட் பண்றது or build பண்றது. For example, updating the areas they personally collaborations of software. இப்போ நான் காட்ட போறேன். ஓகே, அடுத்த பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்னன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா ஜோஹோ பக் ட்ரக்கர், பில் குயிக் அண்ட் அசானா, பில் அண்ட் எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட், ஏஸ் ப்ராஜெக்ட், ஆக்டிவ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், செலாயிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாமே இப்போ ஆக்டிவா யூஸ் பண்றாங்க. கிளியர்? இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ காட்டுறேன் பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜோஹோ, அசானா. ஓகே, அசானான்றத பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ நாங்க யூஸ் பண்றது அசானா நார்மலா ஐடிஎம்ல.
ஓகே, இப்படியான இதுகளை தான் நாங்கள் என்ன செய்யறோம்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா இதுல யூஸ் பண்றோம் மோஸ்ட்லி. இப்ப நாங்க பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்கள் வச்சிருக்கோம், என்னென்ன செய்யணும், ஐடிஎம், கெட் செமினி ஸ்கூல், இ கிட்ஸுக்கு தனித்தனி இது சொல்ற என்ன வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன். இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது உங்களுக்கு விளங்குதா, இது அப்ளிகேஷன். இப்ப இன்பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்னென்ன டாஸ்க்கள் எனக்கு ஆட் பண்ணிருக்காங்க, சரியா, என்னென்ன இப்ப அப்டேஷன்ஸ் போகுது எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் படி, என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் செய்யணும் அந்த டாஸ்க்களை. ஓகே, இப்ப என்னென்ன நடக்குது, எங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ், ஐடியம்ஸ்ல இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் ஏன்டா இப்ப எங்களை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க மேனேஜ் பண்றது கஷ்டம், எங்கிட்ட இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கூட. அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளமே நாங்க இண்டிவிஜுவலா ஹேண்டில் பண்றது, ஞாபகம் வச்சிருக்க எல்லாமே கஷ்டம். இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டா இதுல போட்டுருவோம், அப்ப எங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் அலர்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டும். அப்ப யார்கிட்ட விஷயம் கம்ப்ளீட்டட் ஆயிருக்குது, யார்கிட்ட விஷயம் கம்ப்ளீட்டட் ஆகல, அப்ப இது எல்லாமே எங்களுக்கு என்ன இருக்கு, ஈஸியா பார்த்து கொள்ளலாம். விளைஞ்சு அப்ப இந்த விஷயம் எல்லாமே எங்களுக்கு யார் யார் இப்ப டிராஃப்ட் பே பண்ணிருக்கா, யார் டிராஃப்ட் பே பண்ணல, அப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, அப்ப என்னென்ன அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ்கள் இருக்குது, என்னென்ன டாஸ்க்கள் நாங்க செய்யணும், அப்ப இது எல்லாமே வந்து என்னதான் இருக்கும்னு சொன்னா எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கு. கிளியரா? ஓகே, அப்ப இது எல்லாமே எங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்றது ஈஸியா இருக்கு. ஓகே, அப்ப இப்போ இப்படிதான் நாங்க என்ன செய்யறோம்னா ஒர்க் அவுட் பண்றோம். அப்ப எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குன்னு சொன்னா யார் யார் என்ன செய்யணும், யார் யார் ஒர்க் பண்ணினோம். அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப ஹோம்ல போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த போர்ட்ஃபோலியோ பாருங்க, இதுல ஒர்க் என்ன மாதிரி, இது என்ன செய்யுது இப்ப பாருங்க காட்டுறேன். ஓகே, இப்ப இதுல பெனிஃபிட் என்ன, சவுண்ட் கேக்குதா உங்களுக்கு? You need one place where you can see all the projects you care about. When you're managing a lot of work at once, you need one place where you can see all the projects you care about and who's working on them. With portfolios and now workload, you can track and reassign work in one place. Monitor the status of projects in real time so you can spot risks. Drill in for more context, get updates from your project leads, and adjust plans if needed. When you're managing a lot of work at once, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதெல்லாமே எங்களுக்கு ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட், ஒரு வெப்சைட் டிசைன் பண்றா, பிராண்ட் கேம்பேஜ், சோஷியல் கேம்பேஜ், கஸ்டமர் ஈவென்ட், ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் லான்ச், அப்படி எனக்கு ஒரே டைம்ல ஒரு கம்பெனில ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர், ஒரு மேனேஜர் லெவல்ஸ்ல இருக்காங்களுக்கு எனக்கு ஒரே டைம்ல எனக்கு வேலைகள் இருக்கலாம். அப்ப அவ்வளத்தையுமே அவங்களால ஞாபகம் வச்சிருக்கலாம், என்னென்ன இருக்குது, அந்தந்த ஈவெண்ட்களுக்கு என்னென்ன டாஸ்க்கள் செய்யணும், இவ்வளத்தையுமே அவரால் ஹேண்டில் பண்ணினார். So you need to one place where you can. இப்ப நீங்க எங்க இருந்தாலுமே எல்லாத்தையுமே நீங்க என்ன செய்ய one placeல போட்டு வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு you need one place where you can see all the projects you care about and who's working on them. With portfolio, இப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா யார் யார் ஒர்க் பண்றா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதுல பார்க்கலாம், ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கலாம், மார்க்கெட்டிங் இனிஷியேஷன், கஸ்டமர் ஈவென்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆன் ட்ராக்ல இருக்கு. பிராண்ட் கேம்பெயின் பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்க் லெவல்ல இருக்கு, அதுல பத்தி நான் கன்சிடர் பண்ணல. அப்ப நீங்க ஒரு பர்சனை ப்ரையோரிட்டைஸ் பண்ணலாம், அவங்களுக்குள்ள வேலை செய்யற ஒரு ஆளுக்கு இதை அசைன் பண்ணலாம். இப்ப நான் ஃபேஸ்புக்ல மாதிரி டேக் பண்ணுவோமா இல்லையா ஒரு ஆட்களுக்கு, அது மாதிரி அப்ப டேக் பண்ணலாம். கிளியர்? அப்ப அந்த அந்த பர்சன் வந்து அந்த அவர் தான் அந்த இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான பர்சன். அடுத்து நியூ ப்ராடக்ட் லான்ச். அப்ப நியூ ப்ராடக்ட் லான்ச் பாத்தீங்களா அது ஒரு ஆன் ட்ராக்ல போயிட்டு இருக்குது. பட் ப்ரையோரிட்டைஸ் வந்து நீங்க கொடுக்கலாம், ப்ரையோரிட்டைஸ் ஒரு கேட்டகரி இருக்குது. இதுக்கு ஹை, அடுத்த மீடியம், அடுத்த லோ. அப்ப எந்த ஆக்டிவிட்டி நீங்க ஃபர்ஸ்டா செய்யணும், எது செகண்டா செய்யணும், எது தேர்டா செய்யணும்ன்றதை நீங்க உங்களோட ஒர்க் லோட குறைக்கிறதுக்காண்டி நீங்க ப்ரையோரிட்டைஸ் பண்ணலாம். எது முக்கியமான ஆக்டிவிட்டிஸ், எது இம்பார்ட்டன்டான ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்துட்டு நீங்க என்ன செய்யலாம், ப்ரையோரிட்டைஸ் பண்ணலாம். அப்ப இது ஹை ப்ரையோரிட்டைஸ் கொடுத்துருவோம். அப்ப கஸ்டமர் ஈவென்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்த பாருங்க, இப்ப பிராண்ட் கேம்பெயினுக்கு நான் மீடியம் தான் கொடுத்துருக்கேன், இது இப்போதைக்கு எங்களுக்கு தேவையில்லை இந்த ஆக்டிவிட்டி. அடுத்து நியூ ப்ராடக்ட் லான்ச், இது ஹை ப்ரையோரிட்டைஸ் கொடுத்துருக்கேன், அப்ப அது ஆன் ட்ராக்ல போகுது. வெப் டிசைன் ரீடிசைன் பண்ண கொடுத்துருக்கேன், அது ஆஃப் ட்ராக், எங்க ட்ராக்ல இருந்து வெளியால போயிருக்கு. அப்ப அதுவும் மீடியம்ல தான் இருக்குது. அப்ப கஸ்டமர் ஈவென்ட், இப்ப ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரே டைம்லயே ஒரு 10 ப்ராஜெக்ட் வரலாம், அந்த 10 ப்ராஜெக்டையும் அப்படி ஹேண்டில் பண்றோம். அப்ப அதுதான் மேனேஜ்மெண்ட், ரியல் மேனேஜ்மெண்ட். கிளியர்? கிளியரா அனிதா? Clear, sir. பரிமளா? Yes, sir. ஓகே, அதுக்கு தான் நாங்க யூஸ் பண்ற என்ன ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர். அப்ப இது என்ன செய்யும்னா ஒர்க் லோட்டை வந்து குறைக்கும். இப்ப நீங்க இதை வச்சு யார் யார் ஒர்க் இல்லாம இருக்கணும், யார் யார் ஃப்ரீயா இருக்கணும், அவைக்கு நீங்க என்ன செய்யலாம், டாஸ்க்ல அசைன் பண்ணலாம். கிளியரா? அப்ப அசைன் பண்ணிட்டு அந்த ஒர்க்கை நீங்க அவைக்கு கொடுக்கலாம், நீங்க செய்யுங்கன்னு சொல்லி ஒரு 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 இந்த இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு அவை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா போடலாம்.
யார் ஒர்க் இல்லாம இருக்கணும்ன்றதெல்லாம் நீங்க பார்த்து ஈஸியா ட்ராக் பண்ணலாம். Workload. You can track and reassign work in one place. Monitor the status of projects in real time so you can spot risks. Drill in for more context. Get updates from your project leads. இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப ஒரு வெப் டிசைன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதோட லேட்டஸ்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்ன மாதிரி இருக்குது, அதுல கமெண்ட்ஸ்களை பார்க்கலாம், கமெண்ட்கள் என்ன மாதிரி இருக்குது, ஹை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிருக்கோமா, அப்ப அதுலயே நீங்க கமெண்ட்களும் பண்ணலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இதுல கமெண்ட்களும் பண்ணலாம். பாருங்க, ஆட்களே இப்ப மேனேஜர்ஸும் அதுக்குள்ள இருக்க ஸ்டாஃப்ஸும் என்ன செய்யலாம், கமெண்ட் பண்ணி என்ன மாதிரி ப்ரோக்ரஸ்ல போகுதுன்றத நீங்க கழிச்சு கொள்ளலாம். நீங்க ஃபேஸ்புக் இல்ல கதைக்கிற மாதிரி தான். ஓகே, your project leads and adjust plans if needed so work stays on track. Then use workload to see how team members are staffed across. அவன் ஒர்க் லோட்ஸ் அப்படி இருக்கும். உங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க, உங்களோட ப்ராஜெக்ட் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும், ப்ராஜெக்ட்ல யார் ப்ராஜெக்ட் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும், அவன் ஒர்க் லோட்டுகள் டே பை டே எப்படி இருக்குன்றதை கிராஃப் மூலம் பார்க்கலாம். அப்ப இந்த ஒரு ஆளுக்கு ஒர்க் இல்லைன்னு சொன்னா, இந்த டேல ஒர்க் இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க அவருக்கு அசைன் பண்ணலாம் டாஸ்க். கிளியரா? அப்ப இந்த டேல ஃப்ரீயா இருக்காரு, சோ இங்க பாருங்க, இந்த ஆளுக்கு அவர் ஃப்ரீயா இருக்காது, இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து இந்த டேக்கு அப்புறம் ஃப்ரீ, அப்ப நீங்க அவருக்கு அசைன் பண்ணலாம் டாஸ்க்களை. இந்த டேல நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்கு என்னென்ன ஒர்க்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாதானே. கிளியரா? Cross projects and what tasks they're working on, all in one view. See who has too much work or too little, so you can rebalance the load and help everyone meet deadlines. Get a high-level overview of how you're progressing towards your goals and easily share updates with your team. Get started today with portfolios and workload, your mission control for keeping an eye on your most important projects and your most important resource, your people. ஓகே, அப்ப இதுல வச்சு எனக்கு இன்றைக்கு என்னென்ன டாஸ்க்கள் இருக்கு, அப்ப எனக்கு என்னென்ன அசைன் பண்ணிருக்கீங்கன்றத பார்க்கலாம். ஓகே, அப்ப என்னென்ன இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன மாதிரி போகுதுன்றத நான் பார்க்கலாம். கிளியரா? ஓகே, அப்ப இதுதான் வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பெனிஃபிட். ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தின் பெனிஃபிட்டே இதுதான். நார்மலா ஆட்களுக்கு யார் ஒர்க் ஃப்ரீயா இருக்கணும், யாருக்கு ஒர்க் லோட் கூடவா இருக்குன்றா பார்த்து நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஒர்க்ஸ்ல. அப்ப இதால என்ன செய்யணும், இது என்னன்னா ரிசோர்சஸ் அப்படி நாங்க இஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றோம். ஹியூமன் ரிசோர்சஸா இருக்கலாம் அல்லது மணியா இருக்கலாம், அது இதாகவும் இருக்கலாம். இந்த ரிசோர்சஸை நீங்க எவ்வளவு இஃபெக்டிவா என்ன ஹேண்டில் பண்றீங்க, மேனேஜ் பண்றீங்க என்றது நான் சொல்றது என்ன ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். கிளியர்? ஓகே, அப்ப ஓகே, சோ அப்ப அதுதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப இதுக்கானது இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். வர எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் நான் காட்டினேன் லாஸ்ட் கிளாஸ். ஏஸ் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, ஆக்டிவ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், செலோஎக்ஸ், அடுத்தது அசானா. இப்ப பார்த்தா நாங்க அசானா. சரி, அடுத்தது பில், அடுத்தது ஜோஹோ பாக்ட்ரகர், ஜோஹோன்றதும் இருக்குது. ஓகே, ஜோஹோம் இப்ப சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில கூட யூஸ் பண்றாங்க. பாத்தீங்கன்னா ஜோஹோ இச பாருங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஜோஹோ அண்ட் இது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு. ஓகே, project management software. Okay, இப்ப ஜோஹோன்ற ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பாருங்க அப்படி அவங்க டாஸ்க்ல அப்படி இருக்கு, அவங்க ஒர்க் லோட் பண்ணிருக்காங்க என்னன்ற எல்லாத்தையுமே நீங்க ஒன் பை ஒன் ஈச் பை ஈச் பார்க்கலாம். Welcome to the e-learning series of Zoho projects. In this video, we will learn how to get started with projects. Here is the overview of this getting started session. We will see how to configure your profile, configure your portal, add users to your portal, create your first project, add users to a project, set the working hours and the working days. Now we will see how to add or invite a user to your portal. Select one or more projects to which the user has to be added. Already a part of the portal, or a set of new users who haven't been added to the portal yet, but you wish to directly include them to this project. We are done.
Task is very simple. All you have to do is enter the task name and add it. Once it is created, you can assign an owner and set a schedule for it if necessary. So that's how a newly created task looks. With that said, we are winding up with this demo. Thank you for listening. Welcome to the e-learning series on tasks and milestones in Zoho projects today. This is the hierarchy that we follow in Zoho projects. A project is delegated in terms of milestones. A milestone comprises of several task lists, and a task list is formed by grouping a bunch of tasks. You're viewing the tasks page for the project Donley apartment construction. As you see, there are three basic views: classic, plain, and Kanban. The plain view shows a list of all the tasks without their task list and milestone details, wherein the classic view shows the list with their task list and milestone mapping. The Kanban is self-explanatory. You can view the tasks in a board kind of view, and you can drag and drop tasks across statuses from this view. You can also group the data on the Kanban board based on criteria like these. Apart from these basic views, there are advanced views where we have applied some of the most frequently used filters and given them here as these views. You can create your own custom view like this. And you can also search for a view here and mark one as your favorite. Apart from these, you can apply other filters here, and you can save your results to either an XLS or a CSV file. We learned how to add a task in the previous tutorial. Now we will see it in detail. The first two fields are self-explanatory. You can map the new task to a task list if necessary. When a task list is internal, it means it's visible only to the project users, and when it is external, it's visible to the client users as well. We assign an owner now. You can plan the work hours for this user here. There are three formats in which you can do this. You can enter the work hours or work percentage per day, or you can enter the total work hours within which the user is expected to complete the task. The set recurrence option comes in handy when you have to repeat this task's occurrence frequently. You need not have to recreate the same task several times thanks to this option. You can also make this task to recur forever by setting no end date for this recurrence. Set the start and end dates and you're done. So this is how your task looks after creation. You can edit the fields by just hovering over like this. You get to see who created the task, what status. Sir, can't hear, sir. சாரி. ஓகே, இத பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது என்ன டாஸ்க்னு சொன்னீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் வயரிங் இந்த வயரிங் பண்ண போறாங்கன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா சேஃப்டி யூனிட்ஸ் வந்து என்னென்ன அதுல சப் டாஸ்க் பாத்தீங்கன்னா சேஃப்டி யூனிட். அந்த சேஃப்டி யூனிட்டை யார் செய்ய போறா, எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது, எப்ப அந்த டே வந்து ஃபினிஷ் ஆக போறோம், எந்த டே தானே உங்களுக்கு டியூ டேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டார்ட் ஆகுது 18/5/2018 9 அதை ஃபினிஷ் பண்ணணும் 25/5/2018 ஃபினிஷ் பண்ணணும். ப்ரையாரிட்டைஸ் கொடுத்துருக்காங்க மீடியம். இப்போ இந்த ஹை ப்ரையாரிட்டைஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இதுக்கு தான் நீங்க ஃபர்ஸ்டா எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்தாலும் இதைத்தான் நீங்க ஃபர்ஸ்டா செய்துட்டே இருக்கணும். இப்போ 5 days டியூரேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு இதுல கொடுத்துருக்கோம். அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் போகுது. இதுல சப் டாஸ்க் இதுல காமெண்ட் பண்ணலாம். நீங்க இதுல காமெண்ட் பண்ணலாம், இதுல போயிட்டு காமெண்ட் பண்ணலாம். சப் டாஸ்க்கள் இதுக்குள்ளேயே கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, இது ப்ரொஜெக்ட்னு சொன்னா இது மைல்ஸ்டோன். இந்த மைல்ஸ்டோனுக்குள்ள வந்து இருக்கிறது தான் சொல்லுவாங்க என்னது டாஸ்க். சரி, அந்த டாஸ்களுக்குள்ள கீழே இருக்கிறதா என்ன சொல்லுவோம் சப் டாஸ்கள். அப்ப அதுல என்னென்ன சொல்லலாம், நீங்க அவர்லி பேசிஸ்ல லாக்ஸ் எழுதலாம். என்னென்ன இந்த 8 hours 10 hours ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா அவர் பேசிஸ்ல எழுதலாம் நான் என்னென்ன செய்திருக்கேன்.
இது அட்டாச்மெண்ட் ஃபைல்கள் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இன்னும் ஒரு ஆளு கொடுக்க வேண்டியது அந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்க இதுல அப்லோட் பண்ணலாம். இமெயில் மாதிரி ஃபேஸ்புக்ல நாங்க அட்டாச்மெண்ட் இதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணுவோமா இல்லையா, போட்டோஸ் அது மாதிரி. டிபெண்டன்சிஸ் என்னென்ன இருக்கு, இஷ்யூஸ் என்ன இருக்கு, இந்த டாஸ்க் என்னென்ன இஷ்யூஸ் வந்துச்சு, ஆக்டிவிட்டிஸ், இது எல்லாத்தையுமே நீங்க போடலாம். இதான் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். கிளியரா? ஓகே Okay, sir. ஓகே. அப்ப நான் இதை குயிக்கா இப்ப முடிக்க இல்லைங்களா? ஓகே, இதை நான் குயிக்கா அதுக்கு தான் குயிக்கா முடிச்சுட்டு அங்க நியூ சாப்டர்ஸ் போவோம். Is it in, and of what priority is it here? You can also view the comments and attachments here and collapse or expand the section here. I didn't set any reminder for this task before. I'm setting it now. My fields look good, so I head to add a follower, and you can move the task to a different task list like this or to a new project like this. I hope you're comfortable in creating and editing a task now. Now coming to task lists, you can manage a specific task list from this classic view easily. You can view only the closed task lists here and reorder task lists here. You can also import tasks in these formats into Zoho projects and export tasks into an XLS or CSV file from Zoho projects. You can modify a specific task from the classic view like this, or you can modify all the tasks under a task list by enabling the checkbox beside update like this. A milestone is a short-term target set within a project with which tasks of similar nature can be associated and accomplished. We will now see how to manage milestones in Zoho projects. Upcoming milestones are the ones that are yet to start in your project. Overdue milestones are the ones that have expired but active. That means they have gone past their scheduled due dates and your team is still working on it. Completed milestones are the ones that have been accomplished, and you can choose to archive a completed milestone. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல பாருங்க கான்ட்ராக்ட் அண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் டாஸ்க் மைல்ஸ்டோன்ல வந்து எவ்வளவு இதுல பெர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு, இதுல பாருங்க இதுல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் பட் டியூ டேட்ஸ் எல்லாம் காட்டி இருக்காங்க. பாருங்க இங்க பாருங்க. ஓகே, டியூ டேட்ஸ் எல்லாம் காட்டி இருக்காங்க. இப்ப பாருங்க இதுல பாருங்க எண்ட் டேட் அப்ப இது பாருங்க இதெல்லாம் எண்ட் டேட் முடிஞ்சு இன்னும் ஃபினிஷ் பண்ணல, அதான் ரெட் லைன்ல காட்டுது ஓவர் டியூ மைல்ஸ்டோன்ஸ். பாருங்க இனிஷியல் இன்ஸ்பெக்ஷன், ஸ்பேஸ் கிளீனிங் அண்ட் ஃபைனல் வாக், அடுத்த எலக்ட்ரிக் ட்ரான், ஹார்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன், இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபைனல் பஞ்ச் அவுட். அப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆயிருக்கு டாஸ்க், என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது பாருங்க, காமெண்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க, அதெல்லாம் காட்டிருக்காங்க சைலட். இப்ப ரெட்ல வருதுன்னு சொன்னா டாஸ்க் எல்லாம் டியூஸா இருக்குது. கிளியரா? இப்ப இதுகள் தான் உங்களோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான விஷயங்க. Means they have gone past their scheduled due dates and your team is still working on it. Completed milestones are the ones that have been accomplished, and you can choose to archive a completed milestone if necessary. Similarly, you can unarchive an archived milestone if you wish to. While adding a milestone, please ensure to set the correct flag. A milestone that's external will be visible to everyone, and the one that's internal will be visible only to the project users. So we've learned how to manage tasks and milestones inside a project. Now we will see how to manage them at the portal level. The My Tasks widget gives you This is the overview of dashboard. இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் டேஷ்போர்ட். இப்ப எவ்வளவு டாஸ்க் எத்தனை இருக்குது, அதுல எவ்வளவு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, எவ்வளவு இன்னும் ஓப்பனா இருக்குது முடியாம, அதுல எத்தனை இஷ்யூஸ்ல இருக்குது, அதுல இஷ்யூஸ்ல எத்தனை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க, மைல்ஸ்டோன் என்ன எத்தனையில இருக்குது, எல்லாமே உங்களுக்கு ஓவர்வியூல பாத்துக்கலாம். இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அது எல்லாமே இண்டிவிஜுவலா காட்டும். இப்ப இதுல உங்களோட டாஸ்க்கள் என்னென்ன நீங்க செய்ய இருக்கு, அப்ப டியூ டேட்ஸ் இருக்குது, இது எல்லாமே காட்டும். அப்ப இப்படி நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள போனீங்கன்னு சொன்னா, சரி ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள போனீங்கன்னு சொன்னா இப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ணணும். இப்ப நானும் காட்டின ஐடியம்ல இப்படி அசானா அவளை நான் ஒர்க் அவுட் பண்றோம், அப்ப எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணிருப்போம். அப்ப அந்த இதன்படி போறபடியா தான் எங்களுக்கு டாஸ்க்கள் எல்லாத்தையுமே எங்களுக்கு என்ன செய்யக்கூடியதா இருக்கு, மேனேஜ் பண்ணக்கூடியதா இருக்கு. கிளியரா? the list of all the tasks that are assigned to you across projects.
Similarly, the My Milestones widget gives you the list of all the milestones with which you are associated across projects. You can also view the results based on their statuses or projects. Thank you for listening. Subscribe to this channel for more videos on Zoho projects. See you soon. ஓகே. அப்ப இதுலயும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அசானா, இது அசானா. அப்ப அசானா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஐடிஎம்ல இப்படித்தான் எல்லாத்தையுமே செய்து வருவோம். ஏன்னு சொன்னா இதுல நான் டாஸ்க் பண்றேன், அசைன் பண்றேன். இப்ப இந்த மை டாஸ்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதை ரெட் கலர்ஸ்ல இருக்கு. அப்ப சோ நான் இந்த டாஸ்க்லாம் என்ன முடிக்கல. அப்ப இது சம்டைம்ஸ் நான் முடிச்சிருப்பேன், இதுல போயிட்டு நான் அப்டேட் பண்ணிருக்க மாட்டேன். இப்ப லெக்சர்ஸ் அக்ரிமெண்ட், அடுத்தது டேக்ஸ், ஸ்டாஃப்கான டேக்ஸ்களுக்கு டேக்ஸ், ஸ்டாஃப்ஸுக்கு டேக்ஸ் எடுக்கணும், டேக்ஸ் எடுத்து கொடுக்கணும் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க மார்ச் 3. பட் நான் அது ரிலேட்டடான இது எல்லாத்தையும் நான் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிஷாந்தனோட. ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், நிஷாந்தன் நான் தர்ஷிமிஸோட கழிச்சிட்டேன், இது எல்லாத்தையும் பற்றிலாம் கழிச்சிருக்கோம் என்ன சொல்லி இதுல அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்படி இருந்தா தான் எங்களோட ப்ரோக்ரஸ் என்னென்ன மாதிரி போகுது என்றவளாங்க. இப்போ மூடில் லெசன் பிளான் என்ன மாதிரி, எனக்கு அந்த மூடில் வந்து லெசன்ஸ் பிளான் என்ன போட சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப அது எல்லாத்தையும் பத்தி நான் இதாக கழிச்சிருக்கோம். மூடில்ஸ் என்னென்ன மாதிரி போகுது, அதுக்கப்புறம் சரணியா மிஸ் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் இன்னும் இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு கம்ப்ளீட் ஆகாதபடியால இது நான் என்ன செய்யறேன், கம்ப்ளீட் கொடுக்கல. கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொன்னா இதுல போய் நான் கிளிக் பண்ணேன்னு சொன்னா கம்ப்ளீட்டட் ஆயிடும் டாஸ்க் எல்லாம். பட் நான் எனக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாதபடியால நான் இதை அப்படியே வச்சிருக்கேன். கிளியர். அப்ப இப்படி ப்ரோக்ரஸ் செய்யலாம். இப்ப அது கிட்ஸ்ல என்னென்ன நடக்குது, இப்ப என்னென்ன செய்யறாங்க, இப்ப லெக்சர்ஸ் மீட்டிங்ஸ் என்னென்ன மாதிரி போகுது, ஸ்மார்ட் இயர்ஸ் அப்படி எனக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துறோம். அப்ப அதெல்லாம் அப்படி போகுது. அதெல்லாம் பாருங்க டேட் வைஸ் டேஸ் அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க. என்னென்ன செய்திருக்காங்க 21, 22, 23, 24, 25னா இயர் மந்த்ல என்னென்ன செய்திருக்காங்க எங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு. கிளியரா? அப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்டாஃப் மீட்டிங் போட்டிருக்காங்க, இதுல நடக்குதா இல்லையா? ஓகே. அப்ப இது எல்லாமே நாங்க பார்த்திருக்கோம். ஓகே கிளியர்? அப்ப இதுல ஓகே. அப்ப இதுகள் தான் இப்ப ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பெனிஃபிட் என்னடா இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் பெனிஃபிட். எஸ் சார். ஓகே. என்ன சொன்னா டாஸ்க்களை அலோகேட் பண்ணி டெலிகேட் பண்ணி கொடுத்து அதை எப்படி ஈஸியா முடிக்கலாம், எப்படி ரிசோர்ஸஸை எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணலாம், அந்த பெனிஃபிட் தான் உங்களோட இது. அப்ப இதைத்தான் இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஜோஹோ பக் ட்ராக்கர் அண்ட் பில் குயிக், அப்படி அசானா, பில், எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட், ஏஸ் ப்ராஜெக்ட், ஆக்டிவ் ப்ராஜெக்ட், இது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியில இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் டாஸ்க் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்ன இருக்குது, முக்கியமா மெயின் கேட்டகரி பார்க்கணும். ஷெடியூலிங், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ல நீங்க பார்க்கணும், ஆக்டிவிட்டியை ஷெடியூல் பண்ணணும், கால்குலேட்டிங் த கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க், எது கிரிட்டிக்கல் டாஸ்க் கால்குலேட் பண்ணணும், ப்ரொவைடிங் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ஆக்களோட. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேர்பலா கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு நார்மலா இதுல கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு டிஃபரெண்ட் இருக்கு. அப்ப நீங்க என்ன சொல்லியிருந்தாலும் கம்யூனிகேட் பண்ணது மாறாது. இதுல நீங்க ரைட் பண்ணது எழுதினதுல வச்சு நான் கம்யூனிகேட் பண்ணி கழிச்சு கொள்ளலாம். கிளியரா? இப்போ அதுக்கு யூஸ் பண்றது என்னது, அசானா டூல், அசானா, ஜோஹோ பாக்ஸ் ட்ராக்கர், அதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல பெனிஃபிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஈஸியர் கொலாபரேஷன்ஸ், better communications, better communications, okay, better communications, அடுத்தது better to scheduling, delegate the customer, delegate the task more easily. அப்ப ஆட்களுக்கு வந்து ஸ்டாஃப்ஸுக்கு சில ஒர்க்ஸ்ல டெலிகேட் பண்ணி ஈஸியா கொடுக்கலாம். பட்ஜெட்ஸை மேனேஜ் பண்ணலாம், பட்ஜெட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், டாக்குமெண்ட் ஷேர் பண்ணலாம், அக்சஸ் பண்ணலாம், ஸ்டாண்டர்டைஸ் த ப்ரோசஸ், இன்டகிரேட்டட் நியூ டீம் மெம்பர்ஸ் அண்ட் ரிமோட்ல ஒர்க் பண்ணலாம். இப்போ நான் இங்க இருக்கேன், மாயரன் சார் இன்னும் ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கார், நிஷாந்த் இன்னும் ஒரு பிளேஸ்ல ஒர்க், எல்லாருமே இருக்காங்க, எல்லாரும் வீட்டுலாம் இப்ப இருக்க இந்த சிச்சுவேஷன்ல. பட் எல்லாருமே இப்ப என்னத்துல ஒர்க் பண்ணிருக்கோம், ரிமோட்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். அப்படின்னு சொன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸை வச்சு தான் என்ன செய்யறோம், எல்லாரும் செப்பரேட் இடத்துல இருந்து 100% எங்களோட எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன செய்யறோம், ஆன்லைன் பேசிஸ் கொண்டு வந்து நாங்க செய்யறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த 80% ஆஃப் த அட்மின் ஒர்க் ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன செய்யறோம், ஆன்லைனுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் 80%. அப்ப இதாலதான் எங்களுக்கு என்ன செய்யக்கூடியதா இருக்குது, ஒர்க் பண்ணக்கூடியதா இருக்குது. கிளியரா? அப்ப இதுகள் தான் இந்த பெனிஃபிட். அப்ப ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கு என்னென்ன கிரிட்டிசிசம்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சில பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் மெனி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் often have the learning curve that varies based on the program's complexity. It's usually cost money to purchase of quality of software or use online management applications. Project managers must learn how to use the programs
major features and ensure that team members learn to use the components they need to perform their task. சரி, டாஸ்க்கை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு component in Mari. It takes time to plan the project, define the milestones, enter everything into the system, and allocate the tasks to team members. Okay, project management software may also cause beginners managers to generate the project managers are to more complex than should be. இதுகள் தான் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ். கிளியரா? பேர்ட் சார்ட் என்ற ரிலேட்டட் இது. இப்போ ஃபைனலாக ஒரு வீடியோ காட்டுறேன். பேர்ட் சார்ட்டுக்கும் கிரிட்டிக்கல் பாத்துக்கும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸா இருக்கு. பெரிய டிஃபரெண்ட் இல்ல, சின்ன டிஃபரெண்ட். ஓகே, Hello students, welcome to Key Differences. I am Surbhi and once again I am back with a new lesson on the difference between PERT and CPM, that is Project Evaluation and Review Technique and Critical Path Method. So friends, let's get started. Program or Project Evaluation and Review Technique. Project Evaluation and Review Technique is a technique of management of activities, that is planning, scheduling, organizing, coordinating and controlling the activities of large-scale projects. It is a statistical tool which indicates the group of activities which are to be carried out for completion of a project. It is mainly used to analyze the project scheduling problems, wherein the minimum time required for completion of each task and the project is identified. For this purpose, a PERT chart is created to show the group of activities and the estimated time, usually in weeks, for the completion of activities on a graph. As you can see, a PERT chart indicates that prior to beginning a new activity, the predecessor activity must be accomplished. The milestones are numbered so that it can be easily understood that the last node has a higher number than that of the beginning node. The activities are indicated by letters along with the expected time required for completing each activity. In this way, a graph can be plotted and one can easily plan the activities involved in a project and estimate the time needed for its completion. Critical Path Method or CPM. CPM is a network analysis technique used in planning, scheduling and controlling of complex but routine activities in a project. It is used to find out the earliest and latest possible start time and finish time for each activity. It is primarily employed in those projects whose time duration is certainly known, as well as the resources needed for completing the project is also supposed to be known. For this purpose, first of all, we need to identify the critical and non-critical activities on the basis of their importance to avoid chaos, queue generation and also reduce their time. Once all the critical activities are identified, a network is drawn. This network connects all the crucial activities and shows which activity is to be carried out first so that the sequent activities can be performed successfully. This method is based on activity on arc diagram to show critical path of activities, as you can see in the diagram here, wherein the numbered nodes represent stages required for accomplishing the project, while arc represents the crucial activities which are identified previously. Difference between PERT and CPM. Meaning: PERT is a project management technique used to plan, schedule and control large-scale projects. On the other hand, CPM is a project management technique which plans and controls complex but routine projects. Orientation. In PERT, network can be constructed on the basis of events, whereas in CPM, jobs and activities forms the basis for constructing network. While PERT is based on probabilistic model, CPM uses a deterministic model because you cannot identify how much time it will take to complete the project in case of PERT, but this is possible in CPM. When it comes to focus, PERT focuses on time, that is meeting time target or forecasting % completion.
Conversely, CPM focuses on time and cost trade-off, as it gives importance to optimizing cost as well as crashing concept can also be applied to minimize the overall project duration along with least additional cost. Next, while PERT is based on 3 times estimate, that is optimistic time, more likely time and pessimistic time, CPM is based on single time estimate to complete a project. PERT is suitable for those projects which require high precision time estimate, whereas CPM is best for those projects which require reasonable time estimate. When it comes to nature of job, PERT is used where nature of job or activities is non-repetitive, whereas CPM is used where nature of job or activities is repetitive. Lastly, PERT is mainly used in research and development projects because the activities are unpredictable in nature, whereas CPM is commonly used in construction projects because here the activities are predictable in nature. Well friends, this brings me to the end of this lesson. I hope you find the lesson very useful. I am sure that after watching this lesson, all your doubts regarding the ஓகே, இவ்வளவு தான் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான இவ்வளவு அந்த பிடிஎம்ல இருக்க ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரேட், அதாவது அதர்ஸ் வந்து நீங்க பார்த்து கொள்ளலாம். அங்க ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட்ல இன்னும் இன் டீடைல்டா படிக்கலாம். ஓகே, அப்ப இதுகள் தான் உங்களோட பிடிஎம்ல இருக்க ப்ராஜெக்ட் பேசிக் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ். ஓகே, அதெல்லாம் நான் இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் மோஸ்ட்லி. தென் இவ்வளவு தான். நெக்ஸ்ட் நான் அப்போ நியூ லெசன்ஸ் போவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப நான் படிக்க போறது குரூப் டேட்டா இஸ் அன்குரூப் டேட்டா. ஓகே, குரூப் டேட்டா அண்ட் அன்குரூப் டேட்டா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஓகே, what is a group data? Ungroup dataன்றது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா unstructured data. இப்ப the collecting the data, it needs to be organized and hence it's the needs to be separate group data from the ungroup data. Both are useful the form of data, but the data difference between them in the ungroup data in the raw data. Raw data னு பாத்தீங்கன்னா meaningless, meaningன்றது இருக்காது. இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு கிளாஸ்ல இருக்க 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இருக்க மார்க்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. அப்ப அது வந்து ஒரு 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க்ஸ் எடுத்து வச்சிருந்தா இது அன்குரூப் டேட்டா. இப்ப நான் சொல்ல போறேன் என்னன்னு சொன்னா இது அன்குரூப் டேட்டா. 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு, அன்குரூப்டா இருக்குது, ஒரு ரோவா இருக்கு. இப்ப இதை நான் குரூப்பா மாத்த போறோம் அப்படின்னு சொன்னா 70க்கு மேல எடுத்த ஆக்கள், 70 to 80 எடுத்த ஆக்கள், 80 to 90 எடுத்த ஆக்கள், 90 to 100க்குள்ள எடுத்த ஆக்கள் அண்ட் பிலோ 50க்குள்ள எடுத்த ஆக்கள், இப்படி கேட்டகரி பண்ணன்னு சொன்னா அதை சொல்லுவோம் குரூப் டேட்டா. நார்மலா ஒன்றுமே நாங்க செய்யாம கேட்டகரி பண்ணாம மார்க்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னு சொன்னா அதை சொல்லுவோம் அன்குரூப் டேட்டான்னு சொல்லுவோம். ஓகே, கிளியரா இது? ஓகே, கிளியரா பரிமலா? Yes, sir. ஓகே, இதை சொல்லுவோம் என்ன, இது என்ன சொல்லுவாங்க, அப்படி சொல்றது என்னன்னு சொன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in a particular area, for example when conducting the census and you want to analysis how much of women above the age of 45 are in the particular area, you first need to know how many people are reside in that area. சரி, இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு சென்சஸ் எடுக்க போறாங்க. சென்சஸ்ன்றது அனாலிசிஸ் பண்ற நேரம், அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவுல வந்து 45 வயசுக்கு மேல இருக்க ஆட்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க. அப்படி இது காணணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு முதல்ல அந்த ஏரியாவுல எத்தனை பேர் இருக்குன்னு தெரியும். First you have to need to know how many people reside in that area. அப்ப அது தெரிஞ்சாதான் அது குரூப்பா மாறும். அதர்வைஸ் அது என்ன இருக்கும், அன்குரூப்டா தான் இருக்கு. கிளியரா? So the number of individual residing in that area is ungrouped data or raw information because nothing has been categorized. ஏதாவது கேட்டகரைஸ் பண்ணல, ஏதாவது பேஸ்ட் ஆன் இதை வச்சு நான் கேட்டகரைஸ் பண்ணல. நத்திங் ஹேஸ் டு பி
has been categorized. The ungrouped data is the data used to show the information of an individual member of a sample of population. Okay. 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 Clear? Okay, sir. Yes. ஓகே அப்ப இதைத்தான் சொல்லுவோம் அன்குரூப் டேட்டா. நான் குயிக்கா போறேன் இதுல உங்களுக்கு நார்மலா தெரியும் தான், இது சில வேற லெசன்ஸ்லயும் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி. அதுல பாத்தீங்கன்னா மீன், மீடியன், மாட் இப்படி விஷயம் இருக்கு. இப்போ குரூப் டேட்டா, அன்குரூப் டேட்டா இருக்கு. இப்ப இதுல சில ஃபார்முலாஸ் வேற குரூப் டேட்டாக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு, அன்குரூப் டேட்டாக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஓகே, அப்ப அதை நான் கேட்டகரி பண்ணி படிப்பிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்டா வந்து நான் படிப்பிக்கிறது என்னது, குரூப் டேட்டா படிச்சிருக்கேன், அன்குரூப் டேட்டா படிப்பிக்கிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யறேன், அன்குரூப் டேட்டா பற்றி படிப்பிக்கிறேன். ஓகே, அப்ப அதுல பாப்போம். முதல்ல இப்ப பார்த்தோம் குரூப் என்ன, இப்ப அன்குரூப் என்ன உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்டா. ஓகே பரிமளா, அதாவது ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொன்னா 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட்ஸ் எடுப்போம். 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட் பார்க்க போறோம். 70 கிலோவுக்கு மேல எத்தனை பேர் இருக்குன்னா, 80 கிலோவுக்கு மேல எத்தனை பேர் இருக்குன்னா, 50 கிலோஸ்க்கு மேல எத்தனை இருக்கு, இப்படி சொன்னா அது குரூப் டேட்டா. அதுக்குள்ள எல்லாம் கேட்டகரி பண்ணி போட்டோம்னு சொன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது குரூப் டேட்டா. எதுவுமே 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்க எந்த ஒரு கேட்டகரியில நாங்க டிவைட் பண்ண வச்சிருந்தோம் அதை என்ன சொல்லுவோம், அன்குரூப் டேட்டா. கிளியரா? Yes sir. Okay. Clear. Okay, next வந்து பாத்தீங்கன்னா மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி இருக்குது. ஓகே, மெஷர் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி வந்து நார்மலி வந்து 3 பார்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணும். என்னன்னா மீன், மீடியன், மாட். இதெல்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி ஓ லெவல்ஸ்ல எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. இப்ப மீன் சொன்னா நீங்க படிச்சிருப்பீங்க தமிழ் மீடியத்துல என்னது இடையன்னு சொல்லுவாங்க. மீடியன் சொன்னா இடையம்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க. மொட்டன்னு சொன்னா ஆகாரம், நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இது கூட நடந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அதன்னு சொல்லுவாங்க, மொட்டன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நீங்க இதெல்லாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்களா? ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கு. யாரா இங்கிலீஷ் மீடியத்துல இதை படிச்சிருக்கீங்க? இங்கிலீஷ் மீடியம் செய்தீங்களா அனிதா? மேத்ஸ்ல செஞ்சிருக்கோம். மேத்ஸ், அப்ப இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே, அப்ப there are number of numerical descriptive central measurements that provide a representative value for central locations of data. In this section we will consider arithmetic mean, median and mode. Okay, there's the arithmetic mean. The most commonly and widely used measures of central tendency is arithmetic mean, which is generally refers to as a mean or average. It's called as an average. The mean of the series of the values defined as the mean equal sum of values divided by the number of values. ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு கிளாஸ்ல 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அந்த 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட் வருது, டோட்டல் வெயிட் வருது அவங்களுக்கு ஒரு 1200. ஓகே, சரி, 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட் வருது ஒரு 2400 வைப்பேன். ஓகே, அப்ப 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோட்டல் வெயிட் வந்து 2400. அப்ப 2400 40 ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னு சொன்னா அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருமா இல்லையா, எவ்வளவு 60 கிலோஸ் சொல்லி வரப்போகுது. கிளியரா இது? ஓகே, அப்ப 60 கிலோஸ் தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவரேஜ் கிலோன்னு சொல்லி வரப்போகுது. அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவரேஜ் வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு வரப்போகுது 60 கிலோ. அப்ப இதைத்தான் சொல்லுவோம் மீன் என்று சொல்லுவோம். ஓகே, அப்ப அதைத்தான் சொல்லுவோம், என்னன்னு சொல்லுவோம், மீன் என்று சொல்லுவோம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவரேஜ், அதாவது அவரேஜ் ஒரு கிளாஸ்ல 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அந்த 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோட்டல் வெயிட்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2400 கிலோஸ் வைப்பேன். சோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிலோ எவ்வளவு அவரேஜா பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 40 ஆல் டிவைட் பண்ணணும். அப்ப 40 ஆல் டிவைட் பண்ணா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 60 கிலோ per students. யா, அந்த 40 ஆல டிவைட் பண்ணி வர அந்த ஆன்சர் தான் மீன். யா, அதான் மீன். ஓகே ஓகே, அதான் இடையன்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க ஸ்கூல்ல. ஓகே, அப்ப அதைத்தான் சொல்றேன், என்ன மீன் என்று சொல்லுவோம். ஓகே, ஆனா இப்ப மீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிராபேக் இருக்கு. மீனுக்கும் அவங்களே நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லி படிப்போம். ஓகே, அப்ப மீன்ல இருந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன, இப்ப இது இந்த கன்செப்ட் அங்களுக்கு நான் இது தேவை, இது ஞாபகம் வச்சிருங்க. இது ஓகே தானே உங்க 2 பேருக்கு? ஓகே, அப்ப அங்களுக்கு இதுன்ற ஐடியா தேவை, பேசிக் ஐடியா. ஓகே, உங்களுக்கு அங்களைக்கும் இது பேசிக் ஐடியா மேல தேவை. ஸோ மீன்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா the algebraic the representation of both population and the sample means are following as population mean is a sample mean. So population means ன்னு சொல்லி இருக்குது, sample mean ன்னு சொல்லி இருக்கு, ரெண்டு இருக்குது.
சரியா? அப்ப இதெல்லாம் அங்கங்க யூஸ் பண்ண போறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா population mean is represented by the lower case Greek letter mu. சரி, இதை சொல்லுவோம் என்ன? இதைத்தான் மீன் சொல்லுவோம். ஓகே, இப்ப mu சொல்லிருக்கு, இதை சைனை சொல்றோம், இந்த மீனுக்கான சைன். சரி, which is generally determined through the census in the case of national statistics. The mean of the population of size n is number of given by. இது என்னால டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க. இப்ப இது நம்பர் ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ் அவ்வளோதால டிவைட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, இது எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அங்கே படிப்பேன். இப்ப ஓகே பார்ப்போம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாப்புலேஷன்ஸ் மீன், அதாவது பார்ப்போம். பாப்புலேஷன்ஸ் மீன் அங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க, சாம்பிள் மீன். இப்போ நாங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ண இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அரித்மெட்டிக் மீன் சொல்றதுதான் சாம்பிள் மீன். ஏன் குரூப்பாக யூஸ் பண்ணாம நார்மலாக அடுத்து செய்திருந்தோம். சரியா? இப்போ குரூப் ஏதாவது நான் கண்டுனானா இதுல இல்ல. இப்போ குரூப்பா காணாம 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட்டை பாத்தீங்கன்னா 2040 கிலோஸ், 2400 கிலோஸ், அதை 40ஆல் டிவைட் பண்ண. அப்ப இதை சொல்லுவோம் என்ன? சாம்பிள் மீன் சொல்லுவோம். அப்ப இதை சொல்லுவோம் என்ன? சாம்பிள் மீன் சொல்லுவோம். ஓகே, இப்ப சில டைம்ஸ்ல மாத்திருப்பீங்க என்னன்னு சொன்னா பாப்புலேஷன்ஸ் சொன்னா பாப்புலேஷனோ சென்சஸுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். மீனுக்கு என்னன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா ஒரு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் பின்னுக்கு போட்டிருக்கேன். ஓகே, பின்னுக்கு நான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா ஒரு டெய்லி டிமாண்ட். அப்போ இப்போ இன்றைக்கு ஒரு டே, இப்போ May 1st இருந்து May 20 வரைக்கும், May 1st இருந்து May 20 வரைக்கும் ஒவ்வொரு டேயிலையும் வந்து ஒரு டிமாண்ட்ஸ், டெய்லி டிமாண்ட்ஸ், ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கான டிமாண்ட் வந்து கூடுதலா இருக்குன்னு. அப்போ இன்றைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்றைக்கு டெய்லி ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு டெய்லியா இருக்குது. அப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் இன்றைக்கு May 1st இருந்து May 20 வரைக்கும் இன்றைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேல வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு டிமாண்ட். பட் அந்த ஒரு ப்ராடக்டை வந்து இத்தனை டைம்ஸ் ஒரு ஆள் வாங்கியிருக்காரு. இப்போ ஒரு பார்ப்போம், ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் ஆங்கர் ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஒரு ஆள் இன்றைக்கு 2 டைம் வாங்கியிருக்காரு. இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டே. இன்னும் ஒரு நாள் வந்து இன்னும் ஒரு டேல வந்து வாங்கியிருக்கார் இன்னும் ஒரு ப்ராடக்டை. சரியா? அதுக்கு வந்து டெய்லி டிமாண்ட் வந்துருக்கு ஒரு ப்ராடக்ட். அது முதல்ல ஒரு டைம் தான் ஆங்கர் வாங்கினாங்க, அடுத்த டைம் வந்திருக்காங்க 3 டைம் வாங்கியிருக்காங்க ஒரு ப்ராடக்ட். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரைஸை 3 டைம் வாங்கியிருக்காங்க. பட் 3 டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் ஒரு 5 டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் வாங்கியிருக்காங்க. அப்ப மொத்தம் எத்தனை டைம்ஸ் அது வந்திருக்கும்? கிளியரா? இது குழப்பமா இருக்கா உங்களுக்கு? ஹலோ, ஓகே ஓகே. அப்ப நான் இதை பின்னே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அப்ப விடுங்க. ஓகே, இப்போ இதை மீன்ல 2 டைப்ஸ் இருக்கு. பாப்புலேஷன் மீன்ஸ், சாம்பிள் மீன்ஸ். கணக்கு பார்க்கணும் உங்களுக்கு பிளான். ஓகே, நான் கணக்குல வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஓகே, நார்மலா அங்கங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரிஞ்சு வச்சிருந்தீங்க. சரி, பாப்புலேஷன் மீன்ஸ் represented by the lowercase Greek letter mean, which is generally determined through the census in the case of national statistics. Okay, the mean of the population of size n is given by இப்படி காணுவாங்க. ஓகே, நீங்க fx என்ன டிவைட் கண்டு இதாக்கும், அதான் இந்த ஃபார்முலா. அடுத்து சாம்பிள் மீன். சாம்பிள் மீன் என்றது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் வெயிட்டேஜ். இப்போ நான் இப்போ சொன்ன 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட், டோட்டல் வெயிட்டை 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸால டிவைட் பண்ணி விட்டீங்கன்னு சொன்னா அது வரது என்ன? சாம்பிள் மீன் சொல்லுவாங்க. கிளியரா இது? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காட்டிருக்காங்க மந்த்லி சேலரி. ஒரு ஆள்கிட்ட சாம்பிள் மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த டெலிஃபோன் பில்ஸ். சரியா? the monthly expenditure on telephone bills of sample 11 subscribers. ஒரு டெலிஃபோன் பில்ஸ்ல ஒரு 500 பேர் இந்த மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர், டெலிஃபோன் பில்லுக்கான மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 850, இன்னும் ஒரு ஆளுட 1200, இன்னும் ஒரு ஆளுட 560, இன்னும் ஒரு ஆளுட 1350, இன்னும் ஒரு ஆளுட 1000, இன்னும் ஒரு ஆளுட 850, இன்னும் ஒரு ஆளுட 970, இன்னும் ஒரு ஆளுட 780, இன்னும் ஒரு ஆளுட 466, இன்னும் ஒரு ஆளுட 1100, and ஃபைனலா இன்னும் ஒரு ஆளுட 850. அப்ப இதுக்கு பாக்குறோம் என்ன? அரித்மெட்டிக் இவ்வளத்தையும் கூட்டி இத்தனை டிவைட் பண்ணி விட்டா அப்ப சோ அவரேஜா வருது ஒரு ஆளுட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஆளுட அவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவ்வளவு வருது 906.91. அப்ப இதைத்தான் சொல்றது என்னன்னு 91. அப்ப இதைத்தான் சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவரேஜ் ஓ மீன் என்று சொல்லுவோம். கிளியர்? அப்போ ஒரு ஆளுடைய அவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், டெலிஃபோன் பில்லுக்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளவு வருது? 906.91 rupees or dollars. அப்ப
இதை வச்சு நாங்க சரியான டேட்டா சொல்லலாமா? இப்ப பாருங்க, இப்ப இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இது அவரேஜ் ஆனது, பட் இதுல இருந்து அக்யூரேட் டேட்டா அடுக்கலுமாண்டா இயலாது. கிளியரா பாருங்க, உண்மையா ஒரு ஆள்கிட்ட பாருங்க 850, இன்னும் ஒரு ஆள் இதுல இருக்க ட்ராபேக் பாத்தீங்கன்னா இதை வச்சு சரியான முடிவு சொல்லு, அவரேஜ் சொல்லலாம், பட் இதை வச்சு சரியான பாருங்க இது அவரேஜ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிசல்ட்ஸ் என்ன இருக்கு, எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு, 850ல இருக்கு, இன்னும் ஒரு ரிசல்ட் 1200ல இருக்கு, இன்னும் ஒரு ரிசல்ட் 1350ல இருக்கு. ஆனா அவரேஜ் தான் நாங்க சொல்லியிருக்கோம். இப்ப பாருங்க, ஒரு நாட்டுல இருக்க இந்தியால பாத்தீங்கன்னா பணக்காரரும் இருக்காங்க, ஏழையாவும் இருக்காங்க. அப்ப தலா வருமானம் சொல்லுவாங்களா இல்லையா? இந்தியால தலா வருமானம்னு சொன்னா ஒரு நாட்டுல ஒரு ஆளுக்கு இந்தியால 15,000 தான் ஒரு ஆளுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொன்னா, பட் இந்தியால 120 கோடி பேர் இருக்காங்க. ஆனா அதே ஒரு நாளைக்கு ஒரு தலா வருமானம் உழைக்கிற அதாவது இன்கம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆள் பேர் இன்கம் உழைக்கிறது இருந்துட்டு ஒரு ஆள் இருந்துட்டு 50 கோடியும் உழைக்கிற ஆளும் இருக்கும், ஒரு ஆள் 100 ரூபா உழைக்கிற ஆளும் இருக்கும். கிளியரா? பட் அதை வச்சு நாங்க சரியான முடிவு சொல்ல முடியுமா? இயலாது. கிளியரா? இது பரிமள விளங்கிச்சு உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்? ஓ சார், விளங்கிச்சு. அனிதாக்கு விளங்கிச்சா? ஓகே. என்னன்னு சொன்னா ஒரு ஆள் 100 ரூபா உழைக்கிற 100 ரூபா ஏர்ன் பண்றதும் இருக்கும், 2 crores ஏர்ன் பண்றாலும் இருக்கு. கிளியரா? அப்ப அப்படி வேரியான இருக்கிற இடத்துல தான் இது இப்படித்தான் கால்குலேட் பண்றாங்க ஒரு நாட்டுல எல்லாம். அப்ப அதை வச்சு எல்லாருமே பணக்காரர் எல்லாருமே வெல்த்தியா இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஓகே. அப்ப மீனை அப்படி எக்ஸல்ல காட்டியிருக்காங்கன்னு சொன்னா, ஓகே இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மீனை எக்ஸல்ல எப்படி காட்டியிருக்காங்கன்னு சொன்னா ஆல்ரெடி நான் செய்து வச்சிருக்கேன். இங்க பாருங்க, இது மீனை நீங்க எப்படி எக்ஸல்ல காணலாம்னு சொன்னா, சரியா? இந்த பாருங்க, இதுல விளங்கிச்சு உங்களுக்கு. அப்ப நான் அதுல காட்டின எல்லா இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யிருக்கேன், இதுல ஆட் பண்ணிருக்கேன். சரியா? இப்ப எல்லாத்தையும் எத்தனை பயன் உண்டு, எத்தனை டேட்டா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பயன் உண்டு. இதுல பாருங்க, இந்த மவுஸ் கர்சர் பயன் உங்களுக்கு விளங்குதா? இந்த ரவுண்ட் பண்ற ஏரியா எத்தனை டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணிருக்கேன் பயன் உண்டு கவுண்ட். அதோட டோட்டல் வேல்யூ பாத்தீங்களா கீழே விளங்குதா இல்லையா? 9,976. இதான் டோட்டல் வேல்யூ. இது இப்ப இதை வச்சு நாங்க அப்படி அவரேஜ் காண்றேன்னு சொன்னீங்கன்னா இதுல பாருங்க ஆட்டோ சம் இருக்கு. சரியா? அதுல போனீங்கன்னா ஆட்டோ சம் கொடுத்தீங்கன்னா இதுல டோட்டல் வேல்யூ வரும். பட் எங்களுக்கு அவரேஜ் தானே வேணும். அப்ப அவரேஜ் எப்படி காண்றேன்னு சொன்னா இதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுல பாருங்க ஆட்டோ சம்ல இதை கிளிக் பண்ணுங்க. சைட்ல போயிட்டு இதுல கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா பாருங்க அவரேஜ்னு சொல்லி ஒரு காலம் இருக்கா இல்லையா? விளங்குது? ஓகே. இந்த அவரேஜ்ன்றதை அவரேஜ்ன்றதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அவரேஜ் வேல்யூ கிடைக்கும். அதான் மீன். விளங்கிச்சா? அவரேஜ் தான் நாங்க என்ன சொல்லுவோம், மீன் எடுத்து சொல்லுவோம். இப்ப பாத்தீங்களா ஆன்சர் வந்துட்டா இல்லையா? அதோட ஃபார்முலா பாருங்க அப்படி வந்திருக்கணும். ஓகே ஓகே சார். ஓகே. அப்ப நீங்க அப்படியே அவரேஜ் வேல்யூஸ் காணலாம். இதுல கவுண்ட் பார்க்கலாம், மேக்ஸிமம் வேல்யூ பார்க்கலாம். இவ்வளத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு மேக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ, இவ்வளத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு மினிமம் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா மினிமம் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணுவேன். கிளியரா? இதுல மோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் போனீங்கன்னா எல்லாமே இதுல பார்க்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்லாம் பார்க்க போறோம் மீனித்தானே. ஓகே. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எப்படி மேனுவலா செய்யறது, அது அப்புறம் இதுல அப்படி செய்து காட்டணும். ஓகே. இது இப்ப உங்களோட கேட்டிருக்காங்க கோஎஃபிஷியன்ட்டா கேட்டிருக்காங்க உங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ்ல. கோஎஃபிஷியன்ட், மீன், மீடியம் எல்லாம் போட்டு. ஓகே. இப்ப உங்களுக்கு விளங்கிச்சா? அப்ப இதெல்லாம் என்னத்துக்கு எடுக்கணும்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். இப்ப நீங்க இதை எப்படி செய்ய போறீங்க நாங்க பார்ப்போம். அசைன்மெண்ட்ல என்னன்னு செய்யணும்னா டேட்டாஸ் எடுத்து இப்ப கஸ்டமர்ஸ் ஃபீட்பேக் எடுப்பீங்க தானே, அதுல வச்சுதான் நீங்க இப்ப செய்யணும். அப்ப என்னந்து இதை செய்ய போறீங்க என்றதான் இப்ப நீங்க அடுத்த இது செக்ஷன்ஸ் எப்படி டேட்டா மீன் மீடியம் எல்லாம் எப்படி இதுக்கு சினாரியோக்கு லிங்க் பண்ண போறீங்க, என்னென்ன மாதிரி. கிளியரா? கேட்டிருக்காங்க தானே. அதுல உங்களுக்கு மீன் மீடியன் மார்ட் அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அப்ப நீங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நியூ பிரான்ச்சுக்கு அல்லது நியூ பிரான்ச்சுக்கான மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் இதுவும் செய்யலாம். அது நீங்க ஒவ்வொரு ஆக்களும் ஒவ்வொரு ஐடியாவில செய்யலாம். கிளியரா? வேற ஓகே. அது ஒரு ஆக்கள்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல செய்யலாம். இப்ப பாருங்க இதைத்தான் காட்டிருக்கேன், அப்படி இந்த மீன் காண்றன்னு சொல்லி காட்டியிருக்கேன் எக்ஸல்ல. ஓகே ஓகே. இது அப்படி போயிட்டு அவரேஜ்ல போயிட்டு அவரேஜ் வேல்யூ கிளிக். இப்போ இந்த யூஸ்ஃபுல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மீன், all the observations of self data contribute for the calculation. எல்லா டேட்டா அந்த calculation include பண்ணப்படும். A set of data would only have a single unique mean. Sum of deviation from each value from the mean is always be 0. அப்ப இருந்துட்டு deviate ஆகலாம், அது always be 0 கருதப்படும். ஓகே. இது விளங்கிச்சா உங்களுக்கு?
இதுவரைக்கும் மீன் விளங்கிட்டா? Yeah, sir. ஓகே. மீன்லயே பாப்புலேஷன் மீன் அண்ட் சாம்பிள் மீன் என்ன? இதை கட்டுற டியூட்டோரியல் வச்சு பார்ப்போம். The first step of every statistical analysis you will perform is to determine whether the data you are dealing with is a population or a sample. A population is the collection of all items of interest to our study and is usually denoted with an uppercase N. The numbers we've obtained when using a population are called parameters. A sample is a subset of the population and is denoted with a lowercase n, and the numbers we've obtained when working with a sample are called statistics. Now you know why the field we are studying is called statistics. Let's say we want to make a survey of the job prospects of the students studying in the New York University. What is the population? You can simply walk into New York University and find every student, right? Well, probably that would not be the population of NYU students. The population of interest includes not only the students on campus, but also the ones at home, on exchange, abroad, distance education students, part-time students, even the ones who are enrolled but are still at high school. Though exhaustive, even this list misses someone. Point taken. Populations are hard to define and hard to observe in real life. A sample, however, is much easier to contact. It is less time-consuming and less costly. Time and resources are the main reasons we prefer drawing samples, compared to analyzing an entire population. So, let's draw a sample then. As we first wanted to do, we can just go to the NYU campus. Next, let's enter the canteen, because we know it will be full of people. We can then interview 50 of them. Cool. This is a sample. Good job. But what are the chances of these 50 people that provide us answers that are a true representation of the whole university? Pretty slim, right? The sample is neither random nor representative. A random sample is collected when each member of the sample is chosen from the population strictly by chance. We must ensure each member is equally likely to be chosen. Let's go back to our example. We walked into the university canteen and violated both conditions. People were not chosen by chance. They were a group of NYU students who were there for lunch. Most members did not even get the chance to be chosen, as they were not on campus. Thus, we conclude the sample was not random. What about the representativeness of the sample? A representative sample is a subset of the population that accurately reflects the members of the entire population. Our sample was not random, but was it representative? Well, it represented a group of people, but definitely not all students in the university. To be exact, it represented the people who have lunch at the university canteen. Had our survey been about job prospects of NYU students who eat in the university canteen, we would have done well. By now, you must be wondering how to draw a sample that is both random and representative. Well, the safest way would be to get access to the student database and contact individuals in a random manner. However, such surveys are almost impossible to conduct without assistance from the university. We said populations are hard to define and observe. Then we saw that sampling is difficult. But samples have two big advantages. First, after you have experience, it is not hard to recognize if a sample is representative. And second, statistical tests are designed to work with incomplete data. Thus, making a small mistake while sampling is not always a problem. For more videos like this one, please subscribe.
before at the end of the last video, I actually said that we talk about measures of dispersion or how things are distributed. But before I go that, I realize that I have more to talk about, especially the mean. And before I do that, I want to differentiate between a sample and a population. A sample and a population. And I touched on this a little bit in the last video. Let's say I wanted to know, I don't know, let's say I want to know the average height of all men in America, right? So let me make the set of all men in America. So that's all men in America. I know there's 300 million people in the U.S. and half of them maybe roughly are men. So this would be 150 million men. Right? And it would be nearly impossible, even if I was intent on doing it, to actually measure the average height of every man in America. Frankly, every few seconds, one of these men is being born and one of these men is dying. So, by the time I'm done measuring everything, someone would have died and some new men would have been born. So it would almost be impossible. And if not impossible, it would be very tiresome to measure this the average or the mean or the median or the mode of this entire population, right? So the best way I can get a sense of this, because I'm interested in what the average of the population is maybe I can take the average of a sample. So what I could do is I could go up to, and I try to be pretty random about it. I don't want to hopefully my sample wouldn't be my college's basketball team, because that would be a skewed sample. But I try to find random people in random situations where it wouldn't be skewed based on height, and I maybe collect 10 heights, and I get, well, maybe even the more people I get, the more indicative it is. But if I got 10 heights and those 10 heights were, I don't know, I'll do it in 5 feet, 6 feet, 5.5 feet, 5.75 feet, and, well, let's say I only do 6, or let's see, and 6.5 feet, right? Those are the 5 people that I sample, and we could talk more about what's a good way to generate a random sample from a population so it's not skewed one way or the other. But anyway, if I wanted to get a sense of it, and if I was kind of lazy, so I only took 5 measurements, this is the way I would do it, and this would be a sample. This would be a sample of the population. So instead of taking the mean, let's say that's how I wanted to calculate the average, by taking the arithmetic mean. Instead of taking the arithmetic mean of this entire group of 150 million people, I might just be happy taking the mean of this sample, and that'll be called the sample mean. And I want to introduce you some notation, even though it's kind of so in statistics speak, the mean, this mu, it's a Greek letter, essentially the Greek letter that later turns into m, but mu is the population mean, and this is just a convention, population mean, and x with a line over it, that is equal to a sample mean. Sample mean. And these are just notations that people might see, and you might have been confused if sometimes you see something, people talk about means, and you see this mu, and sometimes you see this x with a line over it. And it's nice to know the distinction. Here they're talking about the mean of a sample of the population, and here they're talking about the mean of the population as a whole. Now, the way you calculate them is essentially the same. If you want to figure out the population mean, you'd go to all 150 million people at one moment, and add up all their heights and divide by 150 million to get the population mean. The sample mean, you just add up the numbers in your sample and divide by the number of data points you have. And the formulas, and I want to show you, I think it's kind of, how to calculate averages. It's a fairly straightforward operation. And I want to show you how it's often written in statistics books so that you're not intimidated when you see it. The population mean, they'll write it as, so just so you know the convention, each member of a, well, let me do the sample first. Each member of a sample, say this is the first sample, they'll call that x sub 1. They'll call this one x sub 2. They'll call this one x sub 3, x sub 4, and then this one x sub 5, right? And this is just a way of referring to each of the samples. So on a sample mean, they'll say, do you know what you do? You take the sum of these numbers. And you know how to do that, but the fancy way of writing it is to say, let's write a capital sigma, that means the sum of every x sub n, right? Take the sum of each of these numbers, right? This is x sub 1, x sub 2, where n goes from 1 to, you could say to the size of the population,
Sometimes, in this case it would be 5, or sometimes they'd write an n like that, and you divide it by the number of members there are in that population. So divided by n. And so this is, when you see this in a book, you're like, wow, this is advanced mathematics. But essentially they're saying take the sum of all the data points, just sum up these numbers, and divide by the number of numbers there are. So this would just be 5 plus 6 plus 5.5 plus 5.75 plus 6.5 divided by 5. That's all this is telling you. For the population mean, it's the same thing. They just use a slightly different notation. They'll say that's equal to the sum from n is equal to 1 to a big N. And I'll explain why they write a big N of each data point in the population, not just the sample. All of that divided by big N. And this is just a way of, when they write big N, they mean 150 million. They mean, we want you to get every data point in the entire population. So that's what they mean by, and then divide by the number of the entire population. While with small n, it's just the convention, the notation that they say, hey, we just want you to get, some smaller number, not the entire population. But the way you calculate them is they're essentially equivalent. Anyway, I wanted to leave you with that just because this is something that if you don't get it clarified early on, it's a fairly simple concept. Later on, it becomes very confusing when people want to differentiate between the population and the sample mean, and you see these formulas written slightly different. Sometimes you'll see a mu, and sometimes you'll see an x with a line over it for the sample mean. Anyway, I'll see you in the next video. Okay, differentiate a little bit line Jaipa. Yes, sir. Parimala? Yes, sir. Simple mean and sample mean and samples or population samples sample mean. Population mean and entire organization other country consider. Clear? Capital period okay? Clear outlines in the formula and solly. Is that out here? Okay. Already okay, median. Median என்னன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல வந்து பார்த்துருக்காங்க, இப்போ ஒரு மார்க்ஸ் எடுத்திருக்காங்க, ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா மார்க்ஸ் இருக்கு. அப்ப என்ன செய்யணும்னா 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து யார் வந்து இப்போ ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கான்னு சொன்னா அதுல 25th யார் இடையில யார் அவரேஜா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளவு எடுத்திருக்காரு. The median is the value that divides a set of data into two equal parts given the observations are arranged in order to magnitude. If there are n number of observations arranged in order to magnitude, the median is obtained by the selecting the value n plus 1 divided by 2 position. For examples, இதுல நாங்க தந்த இந்த monthly expenditure, இந்த telephone expenditure. அப்ப எத்தனை observation இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. இப்ப 11 observation odd numbers வந்துச்சுன்னு சொன்னா odd numbers வந்துச்சுன்னு சொன்னா நீங்க 1 and 7 add பண்ணணும். இது even numbers வந்துச்சுன்னு சொன்னா நீங்க 1 add பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அது 2 ஆலே டிவைட் பண்ணலாம். ஓகே, இது கிளியரா உங்களுக்கு? Yes. Yes, sir. ஓகே, இதுல இப்ப odd numbers இதுல 11 numbers தான வந்திருக்குது. அப்ப ஒற்றை இலக்கத்துல வந்துச்சுன்னா odd numbers வந்துச்சுன்னா நீங்க 1 ஆட் பண்ணணும். இது even numbers 12 ன்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னா நீங்க 1 ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப டைரக்டா நீங்க 2 ஆலே டிவைட் பண்ணலாம். கிளியரா பரிமளா? Yes, sir. Okay, அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல வந்து பாருங்க, so assume that the data used in the example of 2.1 the telephone expenditure they arrange in ascending order. First என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இதுல உங்களுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா இப்போ ஒரு ascending orderல இல்ல, இதுல ஒரு சுமார் காம்ப்ளெக்ஸா இருந்துச்சு. அப்ப இது என்ன சொன்னா ascending orderக்கு மாத்தணும். ascending order மீன் என்ன, குறைஞ்சதுல இருந்து கூடின. ஓகே ஓகே, அப்ப லோவர் வேல்யூல இருந்து ஹையர் வேல்யூ வரைக்கும் ascending orderல மாத்தணும். அப்ப ascending orderல பாருங்க 11 நம்பர்ஸே மாத்திருக்காங்க. 466, 560, 780, 850, 850, 850, 970, 100, 1000, 1100 and 1200, 1350. இப்படி ascending orderல மாத்திடுச்சு. அப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன், n plus 1 divided by 2 ஆல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா n number of n எவ்வளவு பாத்தீங்க, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
இப்ப 11 observations இருக்கு. நாங்க பார்த்த டேட்டாஸ் எவ்வளவு 11 observation. அதோட என்ன செய்யணும் 1 ஆட் பண்ணி 2 ஆல் டிவைட் பண்ணா எங்க இது என்ன then we find the locations of median by 11 plus 1 divided by 2 which is the observation at 6th position. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 6th position காட்டுது 11th observations ஓட ஃபைனல் டேட்டாவில் எங்களோட மீடியன் நம்பர் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல எது எங்க 2 ஈக்குவலா எந்த இடத்துல ஈக்குவலா பிரியுதுன்னு பார்க்கணும். இப்போ 1 2 3 4 5 6 இப்போ இந்த observation தான் எங்களோட 850 தான் மீடியன் என்று சொல்றது. கிளியரா? ஓகே ஓகே. அல்லது இதை சொல்லுவாங்க Q2 ன்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னு சொல்லுவோம்? Q2 quartile 2 ன்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஓகே சார். Okay, then we note that the median is 850. If there are even number of observation, the mod is obtained by calculating the mean of the two middle values. இப்போ பாருங்க even numbers உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னா நீங்க 1 ஆட் பண்ண தேவை டைரக்டா 2 ஆலே டிவைட் பண்ணி அது இந்த observation இப்போ பாத்தீங்கன்னா even number என்ன வர போகுது 12 வந்துச்சுன்னு சொன்னா 12 2 ஆல் டிவைட் பண்ணா 6 12 2 ஆல் டிவைட் பண்ணா 6 அப்ப 6 observation. கிளியரா இது? Okay. Yes. So median provides a robust estimate for the central tendency when extremes observations are present. If we observe the last observation, for example 2.3 to be 40,000 and still is the median is remain unchanged. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சொன்னா இப்ப எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பில் வந்து வருது டெலிஃபோன் பில் 40,000 ன்னு சொல்லி இப்ப 40,000 ன்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னு சொன்னா உங்களோட மீடியன் சேஞ்ச் ஆகுமா? இல்ல சார். ஏன்னு சொன்னா இப்ப முதல் 11 observation இருக்க நேரம் அவ்வளவு வந்துச்சு 6th என்ன 6th பொசிஷன் தானே வந்துச்சுங்கிற இது இல்ல 850 சொன்னா இப்ப 40,000 சொல்லி என்னமோ ஆட் பண்ணாலும் அப்ப எங்களுக்கு இப்ப எத்தனை நம்பர்ஸ் வந்துடும் ஈவன் நம்பர்ஸ் வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 எக்ஸ்ட்ரா வந்து 12 சொல்லி வரும். அப்ப 12 2 ஆல் டிவைட் பண்ணாலும் என்ன வரப்போகுது 6 தான் வரப்போகுது. அப்ப அப்பயும் என்ன இருக்கும் ரிமைன் சேஞ்ச் ஆகாம என்ன இருக்கும் ரிமைனிங்கா இருக்கும். கிளியரா? பரிமளா ஓகேயா? ஹலோ ஓகே அனிதா? எஸ் ஓகே. ஓகே அப்ப இதை சொல்லுவோம் என்ன அப்ப ரிமைனிங் என்ன அன்சேஞ்ச் ஆகாம அப்படியே சேமா இருக்கும். அப்ப இதை என்ன சொல்லுவோம் சேம் அண்ட் சேமா சொல்லுவோம். கிளியரா? அப்ப இதே அப்படி நீங்க மீடியன் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன இருக்கும் மீடியன் என்ன சேஞ்ச் ஆகிடும். ஓகே அப்ப இதே இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப மீடியன் சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கு. மீன் என்ன மீன்ல இப்ப 40,000 ஆட் பண்ணா அங்க அவரேஜ் வேல்யூ என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகாம பரிமளா கேக்குதா? எஸ் சார். ஓகே அப்ப இப்ப நீங்க இதே இப்ப மீடியன் சொன்னா observation 12th observation சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே மீடியன் சேஞ்ச் ஆகுதே நீங்க 11th observation 850 தான் 12th நம்பர் ஆஃப் observation 12 ன்னு சொன்னாலும் 850 தான் இது மீடியன். இதே மீன் என்ன ஆயிடும் சேஞ்ச் ஆயிடும். இது 40,000 சொல்லி நீங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா மீன் என்ன டிஃபரெண்ட் ஆகுமா இல்லையா? 40,000 ஆட் பண்ணணுமா இல்லையா நீங்களும்? கிளியரா? நாங்க மீன் அப்படிக்கான நாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் டிவைடட் பை observation. அப்ப இதுல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 40,000 ஆட் பண்ணி 12 ஆல் டிவைட் பண்ணா இந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிடும். கிளியரா? இது ஓகே தான் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு? பரிமளாக்கு ஓகே? ஓகே அப்ப அதைத்தான் சொல்லுவாங்க மீடியன் சொல்லி. கிளியர்? அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மாட். இப்ப மொட்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்பர் ஆஃப் ஹையஸ்ட் டைம் வந்ததுதான் சொல்லுவாங்க மொட்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த mod is the most frequently occurring the observation of the data set. The one notable feature of mod is for a data that there could be more than one mod. இப்ப பாத்தீங்கன்னா number of time frequent times இது வருதோ அதுதான் சொல்லுவாங்க இந்த modன்னு சொல்லுவாங்க. The mod for the data in the example of 2.3 is 850 which is occurs there are 3 times. Mod is widely used in the describe the information gathered on discrete or categorical variable. For example இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த observations படி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த observationல frequent இந்த numbers கூட times வந்திருக்கு 850. 850. அப்ப அதைத்தான் சொல்லுவோம் என்ன எது நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் கூடவா வருதோ அதைத்தான் சொல்லுவோம் என்னது
ஃப்ரீக்வெண்டா வருது அதுதான் சொல்லுவோம் என்ன மோட்னு சொல்லுவோம். கிளியர்? Mod. Yes, sir. ஓகே ஓகே. இப்ப இதுல எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்திருக்காங்க. மோடுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ். The daily demand for the inventory in 10 days period is as follows. அப்ப டெய்லி டிமாண்ட் வந்திருக்காங்க 10 டேஸ்க்கு. சரியா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிமாண்ட் யூனிட்ஸ் 6, டிமாண்ட் யூனிட்ஸ் 7, டிமாண்ட் யூனிட்ஸ் 8. அப்ப இப்படி நம்பர் ஆஃப் டிமாண்ட்ஸ் யூனிட்ஸ் இருக்கு. ஓகே. இப்ப நம்பர் ஆஃப் டிமாண்ட்ஸ் யூனிட்ஸ் இருக்கிற டைம் பாருங்க. ஓகே. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இப்ப மொட் பார்த்துட்டு இருக்கோம். டெய்லி டிமாண்ட் ஃபார் த இன்வென்ட்ரிஸ் இந்த 10 டே பீரியட் இஸ் as follows. டெய்லி டிமாண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க ஒரு சைட் வந்திருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் டேஸ். இப்ப டெய்லி டிமாண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேல வந்து 6, இன்னும் ஒரு டேல வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 யூனிட்ஸ் கேக்குறாங்க. இன்னும் ஒரு டேல பாத்தீங்கன்னா 8 யூனிட்ஸ் 6, 7, 8 சொல்லி டிமாண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டேல இப்படி கேக்குறாங்க. அப்ப 6 யூனிட்ஸ் வந்து எத்தனை நாள் கேட்டிருக்காங்க? 3 நாள் தான் கேட்டிருக்காங்க. எங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆங்கர்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் கேட்டிருக்காங்க 6 யூனிட்ஸ் வேணும்னு சொல்லி எத்தனை நாள் கேட்டிருக்காங்க? 3 நாள் கேட்டிருக்காங்க. இன்னும் ஒரு நாள் ஆங்கர் 7 யூனிட்ஸ் ஆங்கர்ல 7 யூனிட்ஸ் ஆங்கர் வேணும். அதாவது 1 கிலோ படி 7 யூனிட்ஸ் வேணும். கிளியரா? அப்படி 7 கிலோ வேணும்னு சொல்லி 6 நாள் கேட்டிருக்காங்க. சரியா? இன்னும் ஒரு நாள் பாருங்க 8 யூனிட்ஸ் வேணும்னு சொல்லி எத்தனை நாள் கேட்டிருக்காங்க? ஒரு நாள் தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப இதுல வந்து எங்கட மாடர்ன் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னா 7 யூனிட்ஸ் தான். சரியா? சரி. The mod is 7 units because is the value which is occurs most frequently. கிளியரா? இப்ப ஏன்னு சொன்னா இப்ப பாருங்க 7 யூனிட்ஸ வந்து எத்தனை நாள் கேட்டிருக்காங்க? உங்களுக்கு 10 டேஸ்ல எந்த யூனிட்ஸ்க்கு கூடவா 6 நாள் கேட்டிருக்காங்க. கிளியரா? 6 நாள் டைம்ஸ் வந்து 7 யூனிட்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. கிளியரா? அதான் சொல்றது என்ன மோட்னு சொல்லி. பரிமளாக்கு விளங்குதா இது என்னன்னு சொல்லி? மோட்னு சொன்னா நீங்க ஆகாரம் படிச்சிருப்பீங்க தமிழ் மீடியத்துல, ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு டேட்டா செட்ல அதிக தடவை இடம் பெற்றது, மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி இடம் பெற்றது. அப்ப அதான் சொல்லுவேன் மோட்னு சொல்லுவோம். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு டிமாண்ட் யூனிட்ஸ் ஒரு சைட் தந்திருக்காங்க, இன்னும் ஒரு சைட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தந்திருக்காங்க. அப்ப ஒரு நாள் 6 யூனிட்ஸ், 6 யூனிட்ஸுக்கான டிமாண்ட் வந்து 3 நாள் வந்திருக்கு. 7 யூனிட்ஸுக்கான டிமாண்ட் வந்து 6 நாள் வந்திருக்கு. 8 யூனிட்ஸ். அதாவது ஒரு நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் என்னன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் ஆங்கர்ன்னு சொன்னா ஆங்கர்ல வந்து 1 கிலோ படி 6 யூனிட்ஸா கேட்டிருக்காங்க ஆங்கர்ல. அப்ப 6 கிலோ டோட்டலா. இன்னும் ஒரு நாள் வந்து இன்னும் ஒரு டேஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க 1 கிலோ ஆங்கர்லயே தான் 7 யூனிட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. பட் 6 நாள் கேட்டிருக்காங்க. டிஃபரெண்ட் 6 நாள் 10 நாள் டோட்டல் 10 நாள்ல எதுக்கு வந்து கூட எந்த டேஸ் வந்து 6 நாள் கேட்டிருக்காங்க? எதை 7 யூனிட்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. கிளியரா? அப்ப அதால the mod is 7 units because is the value which is occurs most frequently. ஏன் 10 நாள்ல 6 நாள் கேட்டிருக்காங்க எதை 7 யூனிட்ஸ் தான். கிளியர்? அப்ப நீங்க நாளை கீழே போட்டு டேஸ கீழே போட்டு பாத்தீங்கன்னா 10 நாள்ஸ்ல 60 மார்க்ஸ் யூனிட்ஸ் வந்து 3 டேஸ் தான் வந்திருக்கு. ஓகே. 10 நாள். அடுத்து வந்து பாருங்க 7 டிமாண்ட்ஸ் வந்து 7 யூனிட்ஸ்க்கான டிமாண்ட் வந்து 6 நாள் வந்திருக்கு. அப்ப எதுக்கு கூடுதலான டிமாண்ட் இருக்குது? 7 யூனிட்ஸ்க்கு தான். கிளியரா? எஸ் சார். ஓகே. அடுத்து பாருங்க மீன் மீடியன் மாட்னு சொல்லி சிம்பிள் டேட்டா தந்திருக்காங்க. இப்ப கால்குலேட் தி மீன் மீடியன் மாட் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் டேட்டா செட். இப்ப இதுல டேட்டா செட் தந்திருக்காங்க 3, 3, 13, 11, 15, 5, 4, 2, 3, 2. அப்ப இதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் காண சொல்லி அப்ப மீன் என்ன சில எவ்வளத்தையும் ஆட் பண்ணி அத்தனை நம்பர்ஸா டிவைட் பண்ணி விட்டா சரி. எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது? 3 30 plus 3 plus 13 16, 16 plus 11 27, 27 plus 15 42, 42 plus 5 47, 47 plus 5 4 51, 53 53 56 58. ஓகே. டோட்டல் எவ்வளவு வருது போகுது? இவ்வளத்தையும் போட்டீங்கன்னு சொன்னா 58. ஓகே. 58. அப்ப 58 எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. இப்ப 9 டிவைட் பண்ணா அவ்வளவு 6.44 வருது. அப்ப இதைத்தான் சொல்லுவேன் 44. அப்ப இதைத்தான் சொல்லுவேன் மீன். அப்ப அவரேஜா இருக்க ஒரு டேட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு. இப்ப இதுவெல்லாம் நீங்க கிலோஸ் வச்சீங்கன்னு சொன்னா ஒரு 9 பேருடைய கிலோஸ் வச்சீங்கன்னு சொன்னா 9 பேருடைய அவரேஜ் கிலோ பாத்தீங்கன்னா 6.44. ஓகே. இது அப்ப இதைத்தான் சொல்லுவோம் மீன் சொல்லுவோம். இதை சொல்லுவோம் எக்ஸ் பார்ன்னு சொல்லுவோம். இது என்னன்னு சொல்லுவோம்? எக்ஸ் பார். ஓகே. இது சிக்மா எக்ஸ், இது என்.
ஓகே பரிமளா? எஸ் சார். ஓகே நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு அப்சர்வேஷன் தந்திருக்காங்க. சரி, அடுத்தது மீடியன் காண்றது. ஓகே, இதே டேட்டாவை தான் இதே டேட்டா என்ன செய்யிருக்காங்கன்னா அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆகியிருக்காங்க. குறைஞ்சதுல இருந்து கூடுதுன்னா முதல்ல என்ன செய்யிருக்காங்க, என் மீடியனுக்கு வந்து என்ன செய்யணும், முதல்ல நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணணும் சின்னதுல இருந்து கூடினதுக்கு, அதாவது வேறு வருஷப்படுத்தணும் அசெண்டிங் ஆர்டர். அப்ப பாருங்க அப்படியே அசெண்டிங் ஆர்டர் பண்ணிருக்காங்க குறைஞ்சதுல இருந்து கூடு. அப்ப எத்தனை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் 1 2 3 4 5 6 7 8 9. இப்போ 9 அப்சர்வேஷன் இருக்கு. ஸோ இது என்ன ஒட் நம்பர். அப்ப என்ன செய்யணும், 1 ஆட் பண்ணினா 10. அப்ப 10 2 ஆல் டிவைட் பண்ண அவ்வளவு வரப்போகுது 5th சொல்லி வரப்போகுது. அப்ப 5th வேல்யூ ஆஃப் 5th அப்சர்வேஷன் இதுல இருந்து பார்க்கணும் 1 2 3 4 5. இப்போ 5th அப்சர்வேஷன் எதா இருக்குது 4. அப்ப உங்களோட மீடியன் வேல்யூ என்னது 4. உலகிச்சா இது பரிமளா? ஓ சார். ஓகே, அப்ப இதை தான் சொல்றேன் மீடியன் சொல்லுவோம். அடுத்து மோட். மோட் என்ன, நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இது ஃப்ரீக்வெண்டா அடிக்கடி வந்திருக்குது. அப்ப இது எக்ஸாம்ல கேட்பா உங்களுக்கு என்னன்னு சொன்னா, இப்போ மோட்டண்டா என்ன, ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆக்கர்ஸ், இப்போ அடிக்கடி வாரது. இப்போ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் கூட வந்து இப்போ இதெல்லாம் டிரெக்டா கேட்பாங்க. இப்போ மொட்டை காண சொல்லி இப்படி ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தந்துட்டு மொட்டை ஃபைன் பண்ணுங்க. எக்ஸாம்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் வரலாம். இது விளையாடி தியரியா தரலாம். என்னது மொட்டண்டா என்ன, கிளியரா பெரியமலா? இது செய்யணுமா இல்லாத? அப்ப இப்படி எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. அடுத்த பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆர்கனைசிங் பிளானிங், அப்ப அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர்டரா கேட்பாங்க. கிளியரா? அப்ப இதெல்லாம் லாஸ்ட் டைம் எக்ஸாம்ஸ்ல நான் நார்மலா பார்த்தது. ஓகே, தென் உங்களுக்கு கிளாஸ் முடிகிற நேரம் ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று வைப்பேன், ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஒன்று. சரியா, ஃபுல்லா எல்லாம் முடிகிறட்டே நான் சில வெப்சைட்களும் சொல்லுவேன், அதுகளையும் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணிட்டு போங்க. மோஸ்ட்லி அதுல இருந்து எடுத்து போடுவாங்க கொஸ்டின்ஸ். ஓகே ஓகே சார். ஓகே. இப்ப அந்த எக்ஸாம் செய்யும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா செய்தீங்கன்னா ஓகேயா இருக்கு. ஓகே, அப்ப என்ன முடிய எனக்கு எனக்கு படிக்கிறதுக்கு தானே. இப்போ அப்படி இந்த எண்ட் ஆல்ரெடி நெக்ஸ்ட் மந்த் மிட் மாதிரி தான் முடிப்பேன். கண்டினியூ ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் எக்ஸாம் ஈஸியா பாஸ் ஆயிடலாம். அது அவ்வளவு பெரிய கஷ்டமா இருக்காது. வேண்டாம், அவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் இல்லை. நான் கஷ்டமா தான் நான் படிப்பேன். உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்ஸ் பார்க்க விளங்கி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நார்மலா ஈஸியா தானே கேட்டிருக்கேன். அசைன்மெண்ட்ல இதுக்குள்ள எடுக்கணும். எஸ், கால்குலேட் பண்ணி தான் எடுக்கும். நீங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா, நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன், உங்கள்கிட்ட அந்த அப்சர்வேஷன் கேட்டிருக்காங்களா இல்லையா, கொஸ்டின் இயர்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லி. அப்ப நீங்க சொல்லலாம் இவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் உங்களுக்கு வந்திருக்குது. அப்ப இப்படி அதுல இத்தனை ஆன்சர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே பரிமளா விளங்குது இப்ப நான் சொல்றது? இப்ப நீங்க 15 செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஒரு செட் கொஸ்டின்ல ஒரு ஆள் 2 ஆன்சர்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, இன்னும் ஒரு ஆள் 2, இன்னும் ஒரு ஆள் 3 ஆன்சர், இன்னும் ஒரு ஆள் 15க்கும் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. இப்படி கொடுத்துட்டு இதை நீங்க என்ன செய்யலாம், இனி மீடியன் மாடல்லாம் காணலாமா இல்லையா? காணலாம். ஓகே அனிதா, இப்ப உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிச்சு உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி செய்யணும்னு சொல்லி? சார் பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல நான் பார்த்துட்டேன், கம்பெனி சேல்ஸ் எடுத்து செஞ்சிருந்தாங்க சார். அப்படியே செய்யலாம், நீங்க கம்பெனியோட சேல்ஸ் எடுக்கலாம். பட் ஆனா இதுல நியூ பிரான்ச் எல்லாம் நீங்க அப்படியே செய்யலாம், கம்பெனியோட சேல்ஸும் செய்யலாம், அதுவும் ஓகே. அப்படி நீங்க உங்களோட விருப்பத்துக்கு எடுக்கலாம். எல்லாத்தையும் அது ஒரு சும்மா ஒரு ஓப்பன் சினாரியோ தானே. இப்ப நீங்க சேல்ஸ் எடுத்து செய்யறதாலும் செய்யலாம். இப்ப அல்லாட்டி இப்படி ஒரு அப்சர்வேஷன்ஸ் எடுத்து செய்யலாம் கேட்கலாம். ஏன்னா ஒரு நியூ பிரான்ச் தானே ஓபன் பண்ண போறாங்க, அப்படியே செய்யலாம். நீங்க ஏற்கனவே இருக்காத பழைய கம்பெனியோட சேல்ஸை வச்சு செய்யறோம்னு சொல்லி நீங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டு செய்யலாம். உங்களுக்கு அந்த ஐடியா விளங்கி இருக்கான்னு பாக்குறது தான் அது கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, நல்ல பெஸ்டா சினாரியோக்கு ரிலேட்டட் பண்ணணும்னு சொன்னா நீங்க அந்த இன்னும் ஒரு பிரான்ச்சுக்கு அப்சர்வேஷன்ஸ் எடுத்த டைம்ல ஒரு 15 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்திருந்தோம். அப்போ ஒரு 20 பேர் அதுல பார்ட்டிசிபேட், ஒரு 50 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருந்தாங்க. அப்ப 50 டேட்டா போட்டுட்டு, கிளியரா பரிமளா? ஓ சார். ஓகே, அப்ப 50 பேர் டேட்டா போட்டுட்டு அப்ப 50 தடவை நம்பர் போடணும். 50 பேரும் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க, கிளியரா? எஸ் சார். அப்ப 50 பேர் ஒரு ஆள் 2க்கு, ஒரு ஆள் 3 கொஸ்டின்ஸ், ஒரு ஆள் 15 கொஸ்டின்ஸ், சில பேர் 12 கொஸ்டின்ஸ், சில பேர் 10 கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. அப்படி போட்டுட்டு நீங்க அதை வச்சு நீங்க இனி மீடியன் மாடல்லாம் காணலாமா இல்லையா? காணலாம். ஓகே சார். இப்போ ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சு உங்களுக்கு? எஸ் சார். அது ஈஸி. அப்ப நீங்க சொல்லலாம் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அக்கார்டிங் டு த நியூ பிரான்ச், புது பிரான்ச்சுக்கு அமைய. ஓகே, அவங்களோட ஃபீட்பேக் என்ன மாதிரி இருக்குன்றதுக்கு அமைய நீங்க அவங்களோட அப்சர்வேஷன்ஸை போட்டு நம்பர்ஸை போட்டுட்டு செய்யலாம். ஓகே, அல்லது இப்ப அனிதா சொன்ன மாதிரி சேல்ஸுக்கும் செய்யலாம். பழைய பிரான்ச் வந்து இருக்குதா இல்லையா, ஹெட் ஆஃபீஸ் அவங்களோட சேல்ஸ் எப்படி இருக்கு, அவங்களோட பேட்டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்குது. ஓகே, இன்னும் சினாரியோக்கு இன்னும் நல்லா ரிலேட் பண்ணணும்னு நான் சொன்ன மாதிரி செய்யலாம். ஓகே ஓகே சார். ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதுல? இப்ப உங்களுக்கு நோ சார். கஷ்டமா, இப்ப உங்களோட BDM அசைன்மெண்ட்ஸ் கஷ்டமா இருக்குதா?
படிச்சு கொண்டு போகிட்டு இருக்கையில கஷ்டமா இல்லை சார். அந்த விளங்காத பகுதிகள் தான் கொஞ்சம் ஸ்டக்கா. இப்ப மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு இப்ப செய்யக்கூடியதா இருக்குதானே? இப்ப ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அது செய்யலாம் தானே? அதுகள் இல்லை. இப்ப நான் படிச்சு தந்த வரைக்கும் செய்யலுமா? ஓ சார். ஓகே சார். அது வரைக்கும் ஓகே தானே? உங்களுக்கு என்பிவி காண தெரியும், ஐஆர்ஆர் காண தெரியும். அதுகள் ஓகே சார். அடுத்தது தென் இது காணையிலும் தானே உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் இப்ப நீங்க ஆக்டிவிட்டிஸ்ல போட்டுட்டு எப்படி எப்படி செய்யணும்னு சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. ஹலோ, சொல்லுங்க உங்களோட ஐடியாஸ் என்னென்ன? யா சார், சரி கிரிட்டிக்கல் பார்ட் அதெல்லாம் டீச் பண்ணிட்டேன், அதெல்லாம் ஓகே. இப்ப உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் போறதுல பிரச்சனை இருக்கா பெரியமலா? உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஈவென்ட் பிளான் பண்ண சொல்லிங்க, அந்த ப்ரொமோஷன் பிளான் எல்லாம் அது செய்யலுமா உங்களுக்கு? கஷ்டமா இருக்குது சார். ஏ ஏன்னா இப்ப நீங்க சும்மா ஒரு இது மாதிரி போடுங்க, ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸ் ஒன்ற பிளான் பண்றேன்னு சொன்னா என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் வேணும் கிளியரா. இப்ப நான் இப்ப உங்களுக்கு 2-3 சொல்லி தந்தானே, சில அதுகள் என்ன நான் கொடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல இருக்குது, ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா எடுக்கலாம். அப்போ ஒரு ப்ரொமோஷன், ஒரு புதுசா ஒரு பிரான்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆக்டிவிட்டி செய்யணும். ஒன்று வந்து என்னது, மணியை கலெக்ட் பண்ணணும், ஃபண்ட்ஸை ரைஸ் பண்ணணும். இதுகள் தான் திருப்பி வரப்போகுது, விளங்கிச்சா? ஃபண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்றது, ப்ரொமோஷன்ஸுக்கான பிளானிங்ல வந்து வவுச்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போறோம், கெஸ்ட்டுக்கான இன்விடேஷன்ஸ், இதெல்லாம் வரும். அதுக்கு பிறகு எந்த ஆக்டிவிட்டியை ஃபர்ஸ்டா செய்யறது, எது லாஸ்டா செய்யறது, அதை நீங்க கேட்டகரைஸ் பண்ணா சரி. அப்படி ஒரு 15 ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் டியூரேஷன், டேட்ஸ் எவ்வளவு வேணும் உங்களுக்கு, எத்தனை நாள் வேணும், கிளியரா? ஆனா இது கொஞ்சம் இது நீங்க ஃபர்ஸ்டா இருந்து ஒரு ஷீட்ல எழுதுவோம் என்னென்ன செய்ய போறோம். சரி, இந்த ஸ்லைட்ஸையும் பாருங்க, இதையும் பாருங்க. இந்த கிறிஸ்மஸ் பிளானிங்ல சிலதுல டைரக்டா அடுக்கலாம் இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல இருந்து. நான் சொன்னா தான் அன்றைக்கு பரிமளாக்கு கஷ்டம் அது? இல்ல சார். ஏன் கஷ்டம்? என்ன ஃபீல் பண்றீங்க அதுல கஷ்டம் சொல்லி? செய்ய தொடங்க, என்ன செய்ய தொடங்க இல்லையா அசைன்மெண்ட்? நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க பாதியில இருக்கு. ஓகே, பரிமளா இன்னும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல சார், இனிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். ஓகே, நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. என்னன்னு சொன்னா மிச்சம்லாம் முடிஞ்சிருவேன், நான் அங்கே டக்கு வந்துடுவேன். வேரியன்ஸ், கோ ரிலேஷன், நான் படிப்பிக்கிறேன்னு இனிமே செய்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஈஸி, கிளியரா? நீங்க விட்டு நான் ஃபுல்லா அதான் நான் சொல்றேன், அந்த வந்து ஒரு போர்ஷனா முடிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்றேன். அதான் அசைன்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே படிச்சுட்டு வரணும், அப்போ உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கு. ஓகே சார். ஏன்னா இப்ப இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் எல்லாம் நீங்க மறந்துடுவீங்க, அப்படி செய்யறேன். அப்போ உடனே செய்து ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி நெட்வொர்க் டயக்ராம், கிரிட்டிக்கல் பாத், அடுத்தது கன் சார்ட்லாம் கேட்டுங்க. அது எல்லாத்தையுமே இப்ப நீங்க ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே செட்டப் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு 15 ஆக்டிவிட்டி, டியூரேஷன், டிபெண்டன்சிஸ், இது உங்களுக்கு போட தெரிஞ்சிட்டுன்னு சொன்னா அப்படியே எடுத்து எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட்ல வரையறதான் வேலை. ஒரு தாள்ல எழுதியாச்சு, அப்படியே எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட்ல என்ன செய்யாச்சு, வரைஞ்சாச்சு. எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க அன்னைக்கு சார் எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க அன்னைக்கு காட்டுனீங்க தான் சார். இப்ப பிளானிங் எல்லாம் பண்ணா அதுலயே நெட்வொர்க் டயகிராம் எடுக்கலாம். எடுக்கலாம். அப்படியே எடுத்து நீங்க போடோ. அதெல்லாம் ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி போடலாம். அப்ப ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி போட்டு விட்டீங்கன்னா சரி. நம்ம வேறயா ப்ரிப்பேர் பண்ண தேவையில்ல. அப்படி இல்ல, வேறயா ப்ரிப்பேர் பண்ண தேவையில்ல. அதுக்கு தான் எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் சொல்லி தரோம். ஓகே சார். விளையாச்சு அதுல இருக்கத அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி போட்டுட்டு நீங்க என்ன செய்யலாம், அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி போடுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும், ஒரு ஹாஃப் பேராகிராஃப். விளையாச்சு அதுல என்ன சொல்ல வாராங்கன்றது கிளியரா பரிமளா? இல்ல நீங்க ஒரு டயக்ராம் போட்டீங்கன்னு சொன்னா கட்டாயம் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இருக்கணும், சும்மா இருக்க கூடாது. ஓகே, நான் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கு அப்படி எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி. என்னன்னு சொன்னா இப்ப மத்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏன் ஈஸின்னு சொன்னா உங்களுக்கு டைரக்டா क्वेश्चंस தந்திருப்பாங்க, அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய மட்டும். சரியா, இதுல வந்து அப்படி இல்ல, உங்களுக்கு ஒரு சும்மா ஒரு சினாரியோ மட்டும் தான் தந்திருக்காங்க. அதுக்கு நீங்க டாப் டு பாட்டம் வரைக்கும் நீங்களே தான் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, எல்லாமே என்ன அசம்ப்ஷன்லாம் நீங்க செய்யணும். கிளியரா? எஸ் சார். இப்ப நீங்க செய்ய தொடங்குங்க. ஹெல்ப் வேணும்னு சொன்னா இப்ப கிளாஸ் டைம்ல நீங்க வந்தீங்கன்னு சொன்னா தான் ஹெல்ப் பண்ணல. விளங்கிச்சா? நீங்க செய்யாம நான் ஹெல்ப் பண்ணல தானே இந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆயிரீங்க. அப்ப எனக்கும் தெரியாது. நீங்க செய்துட்டு வந்தீங்கன்னா நான் கிளாஸ் டைம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், இப்படி செய்யுங்க, ஐடியாக்கள் தரேன். அதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு செய்ய ஆரம்பிங்க. நீங்க விட்டீங்கன்னா கஷ்டம், செய்ய இயலாது.
ஓகே அனிதா அவங்கள கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க நீங்க செய்துட்டீங்கன்னு சொன்னா ஓகே எப்படி இந்த ஐடியாஸ்ல ஓகே ஓகே வேற டவுட் இருக்கா பரிமளா நோ சார் நான் இன்னைக்கு இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காலையில் நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் சார் இருந்தேன் பிறகு கிளாஸ் முடிஞ்சிட்டு ஒரு ரீதியாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஓகே நீங்க செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்ப நாங்களும் டக்குன்னு குயிக்கா முடிக்கலாம் இப்ப நாளைக்கும் கிளாஸ் போடுவோமா இருக்கு சார் நாளைக்கு அப்ப நாளைக்கும் போடுவோம் கிளாஸஸ் அப்ப நீங்க இன்னைக்கும் செய்துட்டு நாளைக்கும் வாங்க அதுக்கெல்லாம் ஏதாவது அசைன்மெண்ட்ஸ்ல என்ன டவுட்ஸ் எடுக்கிறேன் இந்த கிளாஸஸ் நான் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுவோம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு ஓகே ஓகே சார் ஓகே அப்படியே சார் நாளைக்கும் கிளாஸஸ் அதே டைம் வாங்க போட்டுருக்க டைம் ஓகே பிடிஎம் தான் நாளைக்கு ஓகே 9 to 11 வாங்க அசைன்மெண்ட்ஸ்லயே நீங்க கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க இப்ப கொஸ்டின் எல்லாம் எடுக்கிற பெரிய வேலை இல்லை நீங்க இதுல போனீங்கன்னு சொன்னா இதுல சும்மா டைப் பண்ணாலே கொஸ்டின்ஸ் வரும் பிசினஸ் அனாலிசிஸ் கொஸ்டின் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னா கொஸ்டின்ஸ் சொல்லி அடிச்சிங்கன்னு சொன்னா இப்ப பிசினஸ் அனாலிசிஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் தானே அது new business analysis சும்மா அடிச்சீங்கனாலே questions சார் new business analysis questions set of questions எடுக்கலாம் நீங்க இப்போ உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே எடுக்கலாது பட் ஆனா தேவையானதை மட்டும் எடுக்கணும் ஓகே என்னன்னு சொன்னா கஸ்டமர் அல்லாட்டி கஸ்டமர்ஸை பற்றி தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க கஸ்டமர் ரிலேட்டட் வேர்டு அப்ப கஸ்டமர் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் அடிச்சாலும் ஓகே 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 சார் இப்ப பாருங்க அடிச்சு questions for customers for customer satisfactions or success of business customer questions for customers and சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பாருங்க what can you my company to better serve to your needs how satisfied you are with our product or service இந்த கேட்டிருக்காங்களே அப்ப இந்த கேள்வியில கொடுக்கலாம் what value we provide இப்ப customers what are your big challenges இதெல்லாம் நீங்க கேட்கலாமே இல்லையா இன்னும் ஒரு பிசினஸ் நீங்க அங்காலே போய் ஸ்டார்ட் பண்ற நேரம் ஓகே பரிமளா இப்ப இதுல அங்க கேட்டிருக்காங்க தானே உங்களுக்கு ஓகே அப்ப இதுல எது நல்ல கேள்வி சூட் அப்படின்னா நீங்க ஒரு பிரான்ச் இங்க இருக்குது இன்னும் ஒரு லொகேஷன்ல போய் இன்னும் ஒரு நியூ பிசினஸ் ஆரம்பிக்க போறோம் சோ அது அவங்களுக்கு ஓகேயா இல்லையா how dissatisfied will you be if we shut down our service இப்ப நீங்க dissatisfied இருந்தீங்கன்னா shut down பண்ணதா இருந்தால் ஓகே what part of the service make you happy okay would you renew at the end of the contract based on what you feel at this very moment about service or product that you consume இதெல்லாம் கேட்கலாம் இந்த கேள்வி இல்ல நல்ல கேள்விகளா இல்லையா what are your biggest challenges இதெல்லாம் கேட்கலாம் why did you choose us over the competitions இந்த கேள்வி நீங்க இன்னும் ஒரு இடத்துல போய் கேட்கலாம் ஏன் நீங்க எங்களை சூஸ் பண்றீங்க அப்ப 4 ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கலாம் நீங்க அதுக்கு கொடுத்துட்டு இப்ப நான் கொஸ்டின் கேட்டானே இல்ல அப்படி கொஸ்டின் இப்ப ஈஸியா இல்ல பரிமளா நீங்க செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஓகே சார் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஐடியா சொல்லி தரேன் இப்படி மெத்தாக்கள் இப்படி எல்லாம் ஆன்சர்ஸ் சொல்லி தர மாட்டாங்க அப்படி எப்படி சர்ச் பண்றேன்னு நான் அதே சொல்லி தரேன் ஓகே ஓகே சார் கஷ்டமா இது இப்படி சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது எல்லாமே இன்டர்நெட்ல இருக்குது அத நீங்க சரியான விதத்துல தேர்றத பொறுத்து தான் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே நல்ல நல்ல கேள்விகள் எடுக்கலாம் மாடல் क्वेश्चन சர்வேஸ்க்கான क्वेश्चंस எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா வரும் ஃபுல்லா எல்லாமே இருக்கு இதுல கேட்கலாம் பாருங்க இந்த ஒரு இதே கேட்டிருக்கான் which of the following words would be describe our product இப்படி கொடுத்துடலாம் ஓகே which of the following உங்களோட ஒரு ப்ராடக்ட்னு சொன்னா இதே கேள்வி அப்படியே தூக்கி போட்டாலுமே சரி அதுல ஒண்ணுமே சினாரியோ சொல்லி இல்ல தானே பகி ஃபைன் ஓகே ஆன்சர்ஸ் ஓட தந்திருக்காங்க how well does our product meet your needs சரியா இல்லையா அப்ப கஸ்டமர்ஸ் தான் கேட்கலாம் how well does our product meets your needs badly fine well very well அன்னைக்கு நான் காட்டினா இல்லையா இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாரும் which 3 features are most valuable to you கேட்கலாமா இல்லையா எல்லாமே தந்திருக்காங்க கேள்வி நீங்க அழகா செய்தீங்கன்னா சரி
ஓகே அப்படி கேட்டிருக்காங்க விளங்கிச்சா. How would you rate the value for money of the product? நான் கொடுக்குற ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க பே பண்ற வேல்யூ என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? பேட், ரெகுலர், குட்? இதுவும் கஸ்டமர்ட்ட கேட்குறேன். இதுதான் பெஸ்டான கொஸ்டின்ஸ் விளங்கிச்சா. How is easy to navigate our website என்ன நேவிகேட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கா ஈஸியா? Where were you be able to find the information you were looking from the website? How much effort did you personally have to put forth handle the request? அப்படி இதெல்லாம் கேட்கலாமா இல்லையா? How did you this effort compare to your expectation? உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன மாதிரி இருக்குது கேட்கலாமே இல்லை? இதெல்லாம் நல்ல கேள்வி எல்லாம். இப்ப நீங்களா யோசிச்சு உங்களோட லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் எல்லாம் யோசிக்க தேவையில்லை. நெட்ல நீங்க சர்ச் பண்ற விதத்துல எல்லாமே செய்துட்டு போகலாம். ஓகே பரிமளாக்கு இப்ப ஐடியா கிடைச்சிச்சா? ஓ சார். இப்ப ஸ்கேல் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் ஸ்கேல் ஃப்ரம் 0 to 10, how likely are you go to recommend our company to a friend or colleague மூலம் என்று சொல்லிட்டு நீங்க இதுல ஸ்கேல் பண்ணலாம். எப்படி ரெக்கமெண்ட் பண்றீங்க? 9 ரேட்டிங் கொடுக்குறீங்களா, 8 ரேட்டிங் கொடுக்குறீங்களா, 7 ரேட்டிங் கம்பெனிக்கு? அப்ப கஸ்டமர்ஸ் இன்னும் ஒரு பிரான்ச் நாங்க ஆரம்பிக்கிறதா இல்லையான்றத பத்தி நாங்க டிசைட் பண்ணலாம். விளங்கிச்சா? எஸ் சார். இப்ப ஐடியா விளங்கிச்சா உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி செய்யணும்னு சொல்லி? எஸ் சார். ஓகே அனிதா அப்படியா செய்திருக்கீங்க? ஓகே. நீங்க பாதி செய்திருக்கீங்க. இதே ரிலேட்டட் மாதிரி இப்படி நான் சொன்ன மாதிரியே செய்தீங்க இல்லாட்டி? கொஸ்டினையும் ஸ்டார்ட் பண்ணல சார், எடுத்து வச்சிருக்கேன், இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஓகே இப்ப இப்படி நான் சொன்ன மாதிரி செய்தீங்கன்னா நல்ல அழகா உங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ் வரும். விளங்கிச்சா? ஓகே தான். இப்ப செய்யலும் தானே உங்களுக்கு. அப்ப நீங்க எடுத்துட்டு வாங்க, அப்பதான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படி எப்படின்னு. ஓகே சார். ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க. mod என்னன்னு சொல்லிருக்காங்க. இந்த given data the observation is 2 and 3 occurs the maximum number of times. அப்ப maximum number of times எந்த நம்பர்ஸ் கூட டைம்ஸ் வந்திருக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 2 டைம்ஸ் வந்திருக்கு. 3 என்ன வந்திருக்கு? 2 டைம்ஸ் வந்திருக்கு. மத்தெல்லாம் 1 டைம் தான் வந்திருக்கு. என்ன அப்ப என்ன 2 and 3 தான் என்னது மொட்ன்னு சொல்லுவோம். கிளியரா இது பரிமளா? எஸ் சார். இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. மொட்டண்டா என்ன, மொட்ட இருந்துட்டு இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் தந்துட்டு கேட்பாங்க. ரேஞ்ச் கேட்பாங்க. ரேஞ்ச் சொன்னா என்ன செய்வோம்னு சொன்னா கூடின வேல்யூ என்ற என்ன இது அதுல இருந்து குறைஞ்ச லோவஸ்ட் வேல்யூ கழிக்கும். ரேஞ்சுன்னு சொன்னா நீங்க தமிழ்ல படிச்சிருப்பீங்க வீச்சுன்னு சொல்லி, ஞாபகம் இருக்கா? அப்ப கூடின ஹையஸ்ட் வேல்யூல இருந்து லோவஸ்ட் வேல்யூ கழிக்கும். அப்ப ஹையஸ்ட் வேல்யூல 15, லோவஸ்ட் வேல்யூல 2. அப்ப ஹையஸ்ட் 15ல இருந்து 2 போயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. போனா எவ்வளவு? 13. இதுல மைனஸ்ல ஆன்சர்ஸ் தருவாங்க. விளங்கிச்சா? மைனஸ்ல ஆன்சர்ஸ் தந்தா என்ன செய்யணும்? இப்ப மைனஸ் இப்ப இதுல இருந்து இது -2 வச்சா என்ன செய்வீங்க? இது -2 வந்துட்டு அப்ப ஆன்சர் என்னன்னு வர போகுது? 15 -2. அப்ப என்ன சொல்லுங்க? மைனஸ் என்ன ஆகும்? பிளஸ். அப்ப என்னன்னு வர போகுது ஆன்சர்? 17 சொல்லி. இப்படி ஒரு கேள்வியும் வரும். விளங்கிச்சா? ஓகே இப்ப இப்படித்தான் நாங்க மேபி கேட்பாங்க. அடுத்த முதலாம் பாடத்துலயும் கூட கேட்பாங்க. நான் படிச்ச அந்த பிரைமரி சோர்ஸ், செகண்டரி சோர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி அதுலயும் வந்துட்டு பிரைமரி சோர்ஸுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன கூட கேட்பாங்க எக்ஸாம்ஸ்ல. எப்ப சார் எக்ஸாம்? நீங்க எனி டைம் புக் பண்ணி செய்யலாம். இப்ப இது சப்ஜெக்ட் முடிஞ்ச அப்புறம் எனி டைம் நீங்க வித்தின் 1 வீக்லயும் போய் செய்யலாம். நீங்க குயிக்கா செய்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்குமா படிச்செல்லாம். எஸ் சார். அது another example சொன்ன தந்திருக்கேன். ஓகே calculate the median மீன் கால்குலேட் பண்ண சொல்லி ஒரு டேட்டா செட் தந்திருக்கேன். இது சொல்லுவோம் என்ன? அன்குரூப் டேட்டா. இது என்னன்னு சொல்லுவோம் பரிமளா? அன்குரூப் டேட்டா. ஏண்டா இப்போ ஒரு டேட்டா தந்திருக்கு, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா மார்க்ஸ் தந்திருக்கு. இது என்ன? அன்குரூப் பண்ணி தந்திருக்கேன் வெப்மே. இப்போ இது கேட்டகரைஸ் பண்ணல. 80க்கு மேல 70க்கு மேல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க்ஸை தந்திருக்கோம். அப்ப 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க்ஸை வந்து இதுல தந்திருக்காது. அப்ப கேட்டிருக்கான் 80க்கு மேல எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க, 90க்கு மேல எவ்வளவு பேர் எடுத்திருக்காங்க, 70க்கு மேல எவ்வளவு பேர் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு நான் இதை கேட்டகரி பண்ணா அதை சொல்லுவோம் என்ன? குரூப் டேட்டா. இப்படி ரோவா தந்தா அது என்ன சொல்லுவோம்? ஆன் குரூப் டேட்டா. கிளியரா? ஏதா டவுட் இருக்கா அதுல உங்களுக்கு? நோ. ஓகே அப்ப இது விளங்கிச்சா உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லிப்ப?
எஸ் சார். ஓகே, அப்ப மீன் என்ன சொல்லுவோம்? மீன் சொன்னா தமிழ்ல டோட்டல் வேல்யூஸ் இவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணணும். 85 96 அப்ப டோட்டல் அவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கோ அத்தனை எத்தனை டிவைட் வேல்யூஸ் இருக்கோ அதை டிவைட் பண்ணி பண்ணா அதால வர ஆன்சர் மீன். மீன் சொல்லுவோம். அதான் இடையன்னு சொல்லுவோம். தமிழ்ல இடையன்னு சொல்லுவோம் ஆவரேஜ் வேல்யூ, அல்லது மீன் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ஆவரேஜ்னு சொல்லலாம். அவரேஜ். ஓகே, ஆவரேஜ் தானே. அவ்வளோத்தையும் கூட்டி அத்தனை டிவைட் பண்ணா உங்களுக்கு வருதுங்க. உங்களுக்கு ஒரு நீங்க ஸ்கூல்ல 10 சப்ஜெக்ட் செய்யறீங்க, இப்போ ஒரு 9 சப்ஜெக்ட் செய்யறீங்கன்னு சொன்ன ஓ லெவல்ல 9 சப்ஜெக்டான மார்க்ஸையும் கூட்டி 9ஆல டிவைட் பண்ணி விட்டா வரதானே ஆவரேஜ்னு சொல்லுவோம். அதே சினாரியோ தான் இங்கே நடக்குது. எஸ் சார். விளையாச்சு. அப்ப இது ஆவரேஜ் மீன் என்னென்ன விதமா என்னன்னு சொல்லலாம், ஆவரேஜ்னு சொல்லலாம். ஆவரேஜ். கிளியரா? எஸ் சார். அப்ப இது என்னன்னு சொல்லுவோம், இது எக்ஸ்பாண்ட் சொல்லுவோம். இது சிக்மா எக்ஸ் டிவைடட் பை என். ஓகே, அப்ப இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இதுல மீன் வந்து 88 பாருங்க. இதுல நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொன்னா 10. ஓகே, அப்ப 10 நீங்க 2 ஆல டைரக்டா டிவைட் பண்ணலாமா இல்லையா? டிவைட் பண்ணலாம். அப்ப என்ன நம்பர் வரப்போகுது? 5th ன்னு சொல்லி வரப்போகுது. ஏன்னா இப்ப இது ஈவன் நம்பர்ல வந்து அப்படியே நீங்க 1 ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஆட் நம்பர்ல வந்து என்ன செய்யணும்? 1 ஆட் பண்ணணும். கிளியரா? அது அப்ப இது ஈவன் நம்பர் தானே. 10ன்றது என்ன ஈவன் நம்பர். அப்ப ஈவன் நம்பர்ல 10 இருந்தா 10 2 ஆல் டிவைட் பண்ண என்ன வரப்போகுது? 5. 5th ன்னு சொல்லி வரப்போகுது. அப்ப அசெண்டிங் அப்சர்வேஷன்ஸ் என்ன செய்யணும்? இப்படி தான் அப்சர்வேஷன்ஸ் என்ன செய்யணும்? அசெண்டிங் ஆர்டரா மாத்தணும். அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு தென் 5th அப்சர்வேஷன் அங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதாவது அசெண்டிங் சொன்னா நேர் வரிசைப்படுத்தணும். ஓகே, இப்போ 1 2 3 4 5th பிளேஞ்சா 5th அப்சர்வேஷன் இது 85. பிளேஞ்ச் ஆன்சர். எஸ் சார். ஏதாவது டவுட் இருக்கா அதுல உங்களுக்கு? நோ சார். ஓகே, அடுத்த மாட் என்னது? நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் கூட டைம்ஸ் எது வந்திருக்கு இந்த டேட்டா செட்ல? எது வந்திருக்கு பாருங்க பாப்போம். பரிமளா சொல்லுங்க. மேல இருக்கு இந்த டேட்டா செட்ல எது கூட டைம்ஸ் வந்திருக்கு? 85 சார். எத்தனை டைம்ஸ் வந்திருக்கு? 3 டைம்ஸ். 3 டைம்ஸ் வந்திருக்கு. அப்ப அதுதான் சொல்றேன் என்ன மாடர்ன் சொல்லுங்க. கிளியரா? எஸ் சார்.